good evening to one and all present here. I, Snigdha Baral, would like to take up this opportunity to warmly welcome all of you to Genis Technology Panel Discussion on Digital Payment. Our social media partner for the event is IT Entrepreneurs for Nepal, which is a Facebook forum where tech entrepreneurs share their insights and problems to find solutions. With the internet penetration of more than 72% in Nepal, businesses are converting digital and the mode of payment is becoming electronic. The massive rise in digital payment was also observed during the lockdown led by the COVID-19 pandemic, where people chose e-commerce as a convenient way to buy things and e-banking and online transactions as a favorable option to make payments. On one hand, the e-banking and e-transaction inside the country has led to a promising digital market, whereas on the other hand, transactions for advertisers on the social media has ignited matters of concern regarding payment gateway to international agencies. Thus, ladies and gentlemen, today we will be delving deeper into this subject and uncovering the possibilities, problems, and prospects of digital payment in Nepal. I am thrilled to welcome our esteemed panelists for the event, starting with Honorable Ganesh Shaha, who is a Nepali politician and ex-Minister for Environment, Science and Technology. Mr. Shaha is a mechanical engineer by profession and received his MTech degree from Patrice Lumumba People's Friendship University in 1973. He's known to be one of the most tech-savvy politicians of Nepal. And aside that, he's also a big advocate for climate change. Welcome, sir. Similarly, we have with us Mr. Vishal Mani Upadhyaya. Mr. Upadhyaya is an experienced IT professional who has held senior leadership positions across Asia and Africa in the telecommunication industry. He has a deep understanding of the fiercely competitive and ever-changing telecommunication landscape. Vishal is currently the Chief Information Officer at Ncell, and before joining Ncell, he was the Chief Information Officer at Smart Axiata in Cambodia. Welcome, sir. Thank you. Namaste. Likewise, we have with us Dr. Ravina Desra Shrestha. Dr. Ravina is a noted name in the Nepali banking and entertainment industry, who's currently working as the Deputy Chief Executive Officer at Megabank Limited. Shrestha is also the recipient of several national and international awards, was elected as the Vice Chairman of the Women Entrepreneurship Development Committee by the FNCCI, and was also on one of the list of powerful women who made history in Nepal. In addition, Dr. Ravina has also been featured in many magazines and newspapers where she has done photo shoots, brand endorsements, pageant judging, show stopping, coaching, campaigning, among others. Welcome, ma'am. Thank you very much, Snigdha. Thank you, Anjani ji. Looking forward to the program. Thank you very much. Namaste. And our final panelist for today is Mr. Arvindra Ranjit, who has over 20 years of experience in the field of branding and marketing. He's currently the Chief Executive Officer of one of the leading marketing communication company in Nepal, Business Advantage, where he has actively worked with more than 100 national and international clients. Arvindra is an MBA from the ACE Institute of Management and also used to be a visiting faculty at ACE and Kathmandu University School of Management formerly. Welcome, sir. Thank you. Namaste. Happy New Year to everyone. And our moderator for today is Mr. Anjani Fuyal, who is the global CTO of Genis Solution, a multinational IT company based in 6 global locations. He's also the founder of Girls in Tech Nepal chapter, South Asia leader Women in Big Data, a global Amazon Web Services startup scout, and also a passionate academic facilitator. Before Genis, he used to be an information security manager within the cyber division of Capital One Bank UK, has worked as a senior DevOps engineer at the Rackspace US, and has also worked as a digital transformation consultant for the UNDP. Mr. Fuyal is well recognized in the Nepalese market for bringing prestigious brands like Amazon Web Services, Google, Facebook, LinkedIn, and Zoom, and serving the local customers. And now, without any further ado, I'd like to hand over the virtual floor to our moderator, Mr. Fuyal. Over to you, sir. Thank you very much, Snigdha. And hello, everyone. Welcome to our virtual panel discussion today. We're already running out of time, so I would like to start from Ravina ji.
So Ravinaji, being a prominent banking figure, you have been watching what's happening in the global scenario. So talking about the global scenario, open banking is getting very popular and designed to bring more competition, innovation to financial services. But in the context of Nepal, open banking or even the mere credit scoring concept is still very, very new. We do not seem to open up massively on digital payment yet. In this regards, how do you see the prospect of digital payment in Nepal and challenges on mass adoption? Thank you very much, Anjani ji. Good evening, everyone. Once again, happy. A very good question. When we look at what is happening in the global scenario, especially post-pandemic after COVID-19, we've seen a lot of growth and technology-driven digital payments. And when we talk about banking, whether we talk about e-commerce, whether we talk about B2B or B2C payments, it has skyrocketed, especially after the pandemic. And open banking is not a very new concept in many developed nations. When we look at Nepal, I will not say that Nepal is very, very new to the digital concept. And me as a consumer, when I look at the purchases that I make as a consumer, I even buy my toothpaste from online. So if I, as a consumer, I look for all of my services to be provided digitally, it would be very natural that the services I provide as a banker, people would also, other consumers, my customers also would like quick and fast digital services to be provided through banking. When we look at open banking, I think we've still got a long way to go. We are still at a nascent stage, not to say that things have not happened. When you look at the landscape in Nepal, when you look at the digital payments and the advent of technology and where we've reached, there are lots of progress that are being made. When we look at the legalities, I think the government has a lot to do so as to make it easier for us to actually advent and dive into digital banking, not digital banking, open banking. That hasn't happened yet. But recently, as you must have heard, there's Rashtra Bank very soon. I think there's lots of news that came out in the media also that US dollars 5 will be for the consumer to make nationally. So this is something that we are looking at. I think this is on a trial, as far as I know, with the Rashtra Bank authorities that I've spoken to. This is in a trial period. It's going to be floated very soon. It hasn't come out yet. We haven't received the circular yet. But technology and banking is something that Nepal, I'm going to speak in Nepali as well as in English because I think सबैजना अङ्ग्रेजी मलाई सलिले बोल्छु डिजिटल इकोसिस्टमलाई प्रमोट गर्नु धेरै नै अहिले बाँकी छ तर अहिले हामीले हेर्यौं भने क्यूआर कोड होस् अथवा जुन पाराले प्रमोट गरिरहेको छ हाम्रो गभर्नमेन्ट सरकारले पनि टु अ सर्टेन एक्सटेन्ट उहाँहरूले अलाउ गर्नुभएको छ साउन्ड क्लियर आएन भनेर एकजनाले त्यहाँ नोट गरिरहनु भएको छ अरु प्यानलिस्टहरुले मेरो स्वर सुनिरहनु भएको छ अलिकति डिस्टर्ब भइरहेछ मलाई एकजनाले कन्फर्म गरिदिनुस् प्लिज थोरै डिस्टर्ब भइरहेछ आई थिंक इन्टरनेट इश्यू भयो कि डिस्टर्ब आइरहेछ नो आई एम भेरी सरी यो त इन्टरनेटकै इश्यू हो अब यसलाई मैले के गर्न सक्छु जस्तो लागेन अहिले unless I stop and I speak later. But open banking को अहिले credit score हजुर अहिले ठीक छ credit scoring को बारेमा पनि कुरा गर्नु भएको थियो यहाँले credit scoring मा पनि अहिले हामीले जुन digitized mode मा जानुको लागि full fledgedly जाने चाहिँ हामी गइसकेको छैन जस्तो लाग्छ अलिकति बाँकी नै छ ओपन ब्याङ्किङ चाहिँ अहिले नेसन स्टेजमै छ हामी पुगेका छैनौँ अहिलेसम्म सो नेपालमा च्यालेन्जेसहरू मोस्टली चाहिँ म के भन्छु भने लिग्यालिटिज नैमा अलिकति निर्भर छ ओपन ब्याङ्किङलाई भोलि हामीहरूले यसलाई प्रमोट गर्नुको लागि बट देयर आर अदर थिङ्स द्याट आर ह्यापनिङ विच आई विल से द्याट सुरुवात भइसकेको छ गभर्मेन्ट लेभलबाट होस् अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्क लेभलबाट होस् अथवा कन्ज्युमरले खोजिरहनु भएको होस् अथवा अस एज ब्याङ्कर्स हामीले प्रोभाइड गर्ने सुरुवात र सोच चाहिँ सुरु भइसकेको छ
मैले यति नै राखेँ अहिलेको लागि। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू रविनाजी। म यसमा एउटा अर्को क्वेसन एड गर्न चाहन्छु हजुरलाई। जस्तो अब हजुर। मास गर्नको लागि अहिले हामी अर्बन सेन्ट्रिक भइरहेको देखिन्छ, अर्बनमा धेरै युज भइरहेको छ, तर रिमोटमा एकदम कम युज भइरहेको छ। अब बाहिरको पर्सपेक्टिभमा हेर्ने हो भने म भर्खरै पनि युके को बार्कलेज ब्याङ्कले चाहिँ यो वर्ष 63 वटा लोकल ब्रान्चेसहरू बन्द गर्ने भनेर न्युजमा निकालेको छ। तर अब नेपालको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दा अब मेगा ब्याङ्क आई थिङ्क तपाईँहरू त रिमोटबाटै सुरु गर्नुभयो, यु लन्च वान ब्रान्च रिमोट धेरै वर्ष अगाडि नै। र अब अहिले पनि आई थिङ्क यो वर्ल्ड ब्याङ्कको फन्डको पर्सपेक्टिभबाट अथवा प्रेसर पर्सपेक्टिभबाट पनि धेरै ब्याङ्कहरूले रिमोटमा खोल्न खोजिरहनु भएको छ, विच वाज एब्सोल्युटली गुड इफ वी टक अबाउट लाइक 5 or 10 years ब्याक। र अब अहिलेको सिनारियोमा त हामी ब्याङ्क रिमोटमा खोल्नलाई पैसा इन्भेस्ट गर्दा बेटर हुन्छ होला कि इज इट गुड आइडिया टु इन्भेस्ट मनी अन एजुकेटिङ पिपल टु गो डिजिटल, सो रादर देन इन्भेस्टिङ अन ब्रान्चेस वी रादर इन्भेस्ट अन डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रेनिङ एन्ड अवेरनेस? के भन्नुहुन्छ यसलाई? आर वी नट गोइङ अन एन्टी प्याटर्न इन नेपाल? अञ्जनीजी, यसमा यो इट्स अ बिट अफ अ catch-22 कुरा भनौँ। पहिला सबैभन्दा पहिला हामीले एज अ नेसन के गर्नुपर्छ भने ब्याङ्किङ ह्याबिट इन्कल्केट गर्नुपर्छ। ब्याङ्किङ ह्याबिट इन्कल्केट गर्नुको लागि जुन सरकारले अहिले राष्ट्र ब्याङ्कको थ्रु पनि ल्याउनु भयो कि रिमोट रिजन्समा जानुपर्छ, उहाँहरूलाई ब्याङ्किङ ह्याबिटमा उहाँहरूलाई we have to make sure that the citizens of नेपालले ब्याङ्किङ ह्याबिट डेभलप गर्नुपर्छ भनेर सुरु गर्नुभएको छ। त्यसको लागि रिमोट रिजन्समा ब्रान्चेसहरू अहिले खोल्नुको लागि ठिकै हो, किनभने अहिले इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्सबाट हेर्दाखेरि पनि उहाँहरूको सर्भिसेस जुन प्रोभाइड गर्न सक्नुहुन्छ अहिले नेपालको टेरेनले हेर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति गाह्रो नै छ। हामीले जति आइएसपीजहरू जहिले हुनुहुन्छ र उहाँहरूको जुन पहुँच र रिच छ नेपालको टेरेनले गर्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ हो डिजिटली हामी जान सक्यो भने बट त्यसलाई लागि हामीले सुरु गरेको थियौँ कि हामीले यो मसिन्सलाई हामीले नेपालीमा पनि बोल्ने, किनभने सबैभन्दा पहिलो चिज कुनै इकोनोमीमा होस् कुनै नेसनमा पेनेट्रेट गर्नुको लागि त्यो अवेरनेस प्रो फेजमा छु जस्तो लाग्छ। सो ब्रिक एन्ड मोटरमा नगएर मैले ब्रान्चेस ब्याङ्किङ मेन्सन गरेँ, उहाँहरूले गएर रिमोट रिजन्समा अहिले सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले जानुहोस्, तपाईँहरूले त्यहाँ गएर ब्रान्चेस खोल्नुहोस् भनेर भन्नुभएको अहिले यो सुरुवात जस्तो लाग्छ मलाई। सो द्याट ब्याङ्किङ ह्याबिट हामीले इन्कल्केट गर्नु सक्यौँ र त्यो ट्रस्ट बिल्ड गर्ने र त्यो अवेरनेस बिल्ड गर्नु सक्यौँ भने त्यहाँदेखि बिस्तारै हामीहरूले त्यो ब्याङ्किङ ब्राकेटमा ल्याइसकेपछि त्यहाँदेखि डिजिटल्ली हामीले प्रोभाइड गर्न सर्भिसेस प्रोभाइड गर्न सक्षम हुन्छु कि जस्तो लाग्छ मलाई। सो ब्याकवर्ड्स गयो भनेर नभनौँ, पहिला हाम्रो जस्तो डेभलपिङ नेसनमा पहिला गएर उहाँहरूलाई ब्याङ्किङ ब्राकेटमा लिएर आउनु नै त्यो नै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। हामी त्यो फेजमा छु र अहिले ब्रान्चेस ब्याङ्किङ मैले यहाँहरूलाई भने ब्रान्चेस ब्याङ्किङमा हाम्रो यो पोइन्ट अफ सेल मेसिन जुन पस मेसिन हामीले क्रेडिट कार्ड्सहरू स्वाइप गर्ने त्यो लगेर ब्रान्चेस ब्याङ्किङ सुरु गर्दाखेरि पहिला उहाँहरूले मलाई के थाहा, किनभने उहाँहरू अनपढ हुनुहुन्छ होइन, हाम्रो एजुकेसन पनि कति पर्सेन्टेज छ भने हामी सबैजनालाई थाहा छ, त्यो पनि ठुलो चुनौती हो। डेभलप नेसनमा होस् र जहाँ सबैजना एजुकेटेड हुनुहुन्छ भने धेरै सजिलो चिज हो डिजिटल रूपमै जानु पहिला पेनेट्रेसनको लागि। तर पहिला गएर उहाँहरूलाई अवेरनेस बिल्ड गरेर त्यो ट्रस्ट बिल्ड गरेर ब्याङ्किङ ब्राकेटमा ल्याइसकेपछि त्यहाँदेखि हामीले डिजिटली उहाँहरूलाई सर्भिस गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। Thank you very much for clarification, Ravinaji. I think it's a very good point. I think सबभन्दा पहिला ब्याङ्किङ ब्राकेटमा नै ल्याउन एकदम इसेन्सियल छ। अहिले अझै पनि कति पब्लिक चाहिँ क्यास पर्सपेक्टिभबाटै काम गरिरहनु भएको छ भने that's definitely to go for one first step. So next question goes to Arvindraji. So Arvindji, अब एज अ जेनरल कस्टमरकै पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा एज अ बिजनेस अब तपाईँहरूको फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन टु पे टु यर सप्लायर्स, त्यसै गरी टु टेक मनी फ्रम यर कस्टमर्स त कन्टिन्युटी भइ नै रहेको छ। अब पेन्डेमिकको टाइममा तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि पनि यु आर सट डाउन फर सर्टेन टाइम, त्यसपछि फेरि अपरेट गर्नुभएको छ। सो वुड यु लाइक सेयरिङ यर एक्सपिरियन्स अन how digital payment actually helped your business during this pandemic time, and how do you see the prospect going forward in terms of your organization? Sure. Thank you, Anthony ji.
Basically, our shutdown, we were never completely shutting down, but I mean, yes, definitely we moved to work from home for some time during the first phase of lockdown for around 3 to 4 months. Then again, we opened our offices, came back to office, and then अनि सेकेन्ड फेजको लकडाउनमा पनि लार्जली आई थिङ्क हाम्रो क्रिएटिभ कामहरू चाहिँ घरबाटै गरिरहेको थियौँ बट एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क्स एन्ड स्पेसली फाइनेन्सियल पार्ट जहाँ चाहिँ तपाईँको बिल्सहरू सेन्ड गर्ने पार्टहरू सबै हामीले चाहिँ वी आर डुइङ इट फ्रम अफिस इट सेल्फ होइन regarding the payment, one thing that we did very, very quickly as soon as the lockdown happened was to actually move on to the online payment mode, starting with हाम्रो चाहिँ Connect IPS को membership from the company. And then अहिले जुन banking sector मा अहिले I think a lot of banks are also opening up mobile and internet banking services for corporates. So office ko naamma you can open up your mobile banking service and the limit also is very, very good. So त्यो कारणले गर्दाखेरि we immediately switched especially for our payments to Connect IPS and हाम्रो Nabil Bank is our official bank भएको हुनाले चाहिँ I mean as a client पनि हाम्रो Nabil Bank हुनुहुन्छ. So उहाँहरूसँग हाम्रो ब्याङ्किङ टर्म्सहरू राम्रो भएको हुनाले चाहिँ हामीले उहाँसँग कुरा गरेर दे गेभ अस एन अपर्च्युनिटी टु एक्चुअली ओपन अप आवर ओन अफिसको नाममा कर्पोरेट ब्याङ्किङ अकाउन्ट जसले हामी चाहिँ अनलाइन ब्याङ्किङहरू गर्न सक्यौँ. सो कम्पेयर टु बिफोर पेन्डेमिक एन्ड ड्युरिङ पेन्डेमिकको कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो टोटल पेमेन्ट्सको 60 to 70% पेमेन्ट्स आर ह्यापनिङ थ्रु अनलाइन होइन. सो हामीहरूले हिजोको दिनमा वी वर डुइङ इट थ्रु चेक्स, अहिले वी आर डुइङ इट थ्रु ब्याङ्क and it's all online. So 60, I think almost 70% of our total payments that is going out from of our company is happening online. So त्यसले गर्दाखेरि for us to continue our services to the clients because हाम्रो services rely largely on our relation with the vendors. जस्तै हामी चाहिँ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी भइसकेपछि हामीले मिडियालाई कसरी पे गरिरहेको छौँ also make a lot of difference on the kind of service we get from our media and the service that we can provide to our clients. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले हामीलाई धेरै हेल्प गरेको छ because we didn't have to discontinue any payments as such. But unlikely when we receive the payments from the clients, because then we have like 15-20 clients working with us. सबैको आफ्नो एउटा फाइनेन्शियल पोलिसिजहरू छ, सबैको आफ्नो एउटा चाहिँ रिलायन्स अन डिजिटल एन्ड ट्रेडिसनल पेमेन्ट सिस्टम भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो इन्कमिङ पेमेन्ट्सहरूमा चाहिँ नि डिजिटल पेमेन्ट्सको ऊ चाहिँ पर्सेन्टेज इज भेरी भेरी लो. Not many clients are actually relying on those things. I don't know about corporate certain problem or case होइन. But we as a company, yes, we moved into digital payment very, very fast and it has actually helped us to continue our services. Yes. Thank you, Arunji. So यसमै मैले एडिसनल क्वेसन एड गर्दाखेरि जस्तो जुन हजुरले एज अ भेन्डर पेमेन्ट चाहिँ कनेक्ट आइपिएसहरू युज गरेर पे गर्न इजिली सक्यो भन्नुभयो, तर कस्टमरबाट पेमेन्ट रिसिभ गर्ने पार्टमा चाहिँ स्टिल च्यालेन्जेस भनिरहनु भएको छ. So again, I understand you may not be able to speak on behalf of your customers. There are key reason हुन सक्छ त, like why customers are hesitating to make payment even अब अहिले यो difficult time छ, यो टाइममा त ट्रान्जिसन हुनुपर्ने थियो नि त. So what do you think is customer behavior? के कारण होला त यसमा? यसमा there may be a couple of different reasons होइन, but I don't know exactly, but my understanding is एउटा त the initial effort that is required for you to convert from the traditional media to online medium होइन. I mean, be it your mental block or the kind of effort to require online गएर तपाईँले अकाउन्ट खोल्नु पर्ने होला अथवा कतिपय अवस्थामा एकचोटि त ब्याङ्कमा गएर तपाईँले चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट्सहरू सब्मिट गर्नुपर्ने होला होइन. सो त्यो चिजहरू गर्नको लागि टाइम सायद नभ्याउनु अथवा चाहिँ त्यसमा एफर्ट लगाउनलाई खासै उहाँहरूलाई किन भन्दाखेरि अब पैसा आउने काम भयो त एफर्ट लगाउँदैन, पैसा जाने काममा किन एफर्ट लगाएर बस्नु भन्ने सोच हुनसक्छ. आई डोन्ट नो होइन. अब देयर आर नम्बर अफ डिफ्रेन्ट क्लाइन्ट्स वेयर देयर इज अ पोसिबिलिटी हुन्छ नि उहाँहरूले आफ्नो कस्टमरको लागि चाहिँ अनलाइन पेमेन्टको अप्सनहरू राख्नु भएको छ. द पेमेन्ट क्यान बी कलेक्टेड फ्रम डिफ्रेन्ट मिडियम्स, अनलाइन मिडियम्स, बट वेन दे पे स्पेसली इन अ लार्जर चाहिँ अमाउन्टमा पे गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ उहाँको अनलाइन सर्भिसेसहरू भेट्दैन अथवा हुँदैन होइन, जसले गर्दाखेरि प्रब्लमहरू भइरहेको छ. अर्को चिज भनेको चाहिँ नि बिकज हाम्रो यो लास्ट 8-9 मन्थ्समा जुन स्पिडमा डिजिटाइजेसन अथवा डिजिटल पेमेन्टको जुन चाहिँ युजेसहरू बढेको छ, द्याट इज अल्सो अ च्यालेन्ज फर पिपल टु हुन्छ नि स्टार्ट त्यो मेन्टली त्यसलाई चाहिँ नि अडाप्ट गर्नको लागि अथवा चाहिँ त्योसँग चाहिँ भर पर्नको लागि चाहिँ सबैलाई त्यति सजिलो छैन कि. अब हामी त आफै पनि डिजिटली काम गर्ने एजेन्सीहरू भयौँ,
हामी पहिलादेखि पनि त्यो डिजिटल ओभरहरू गर्थ्यौँ हाम्रो अल पेमेन्ट्स वेयर इनिसियली अल्सो वी वर ट्राइङ टु डु डिजिटल बट बिकज द ब्याङ्कको लिमिटेसनले गर्दा हामी गर्न सकिरहेको थिएनौँ बट सबैलाई त्यो चिज सजिलो नहुन सक्छ कि बिकज अहिले नै पनि मैले भनौँ न मेरो साथीहरू राम्रै एजुकेसन भएको साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि उहाँहरू अनलाइन पेमेन्ट गर्नको लागि अथवा अनलाइन ट्रान्सफर गर्नको लागि त्यति कम्फर्टेबल देखाएको छैन मैले अझै पनि होइन सर्टेन पिपलहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ ठेगान छैन भन्ने किसिमको डर भएको मान्छे पनि देखाएको छु कि मैले सो त्यो एउटा चाहिँ इनिभिसन पनि हुनसक्छ सायद जसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ यो इमिडिएटली चेन्ज हुन गाह्रो भइरहेको थ्याङ्क यू अरुणजी आई थिङ्क समराइज गर्दाखेरि एउटा माइन्डसेट त्यसपछि ट्रेनिङ अवेरनेसको कमी र एउटा कन्फिडेन्ट पनि भनौँ मेरो पैसा गइसकेपछि त्यो इजिली जान्छ जाँदैन र जुन एउटा एडमिनिस्ट्रेसन ह्यासलहरू सपोज ब्याङ्कमा नगइकन कम्पनी एकाउन्टहरू सेटअपहरू गर्न सकिएको थियो भन्यो भने आई थिङ्क हुन्थ्यो होला भनेर हजुरले पोइन्ट राख्नु विच इज अवेरनेस त मेरो विचारमा कमी होइन जस्तो लाग्छ मलाई अहिलेको बेलामा चाहिँ पोसिबल छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ खालि त्यसलाई चाहिने एउटा चाहिँ नि मेन्टल रेडिनेस होइन म गर्न चाहन्छु भन्ने एउटा इच्छा भयो भने सेकेन्ड त्यो चाहनालाई कन्भर्ट गर्नलाई चाहिने एफर्ट आई थिङ्क दोज आर टु मेजर थिङ्स जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एब्सोल्युटली थ्याङ्क यू भेरी मच अरुणजी सो अब म विशालजीसँग जान चाहन्छु सो विशालजी अब एक्चुअली हामी फुल डिजिटलको कुराहरू गरिरहँदाखेरि अब यही प्यानलमै पनि हाम्रो समस्याहरू देखियो अब रविनाजीको पर्सपेक्टिभमा उहाँको इन्टरनेट अनस्टेबलहरू भएर भोइसहरू क्र्याक भएको भन्ने कुराहरू पनि आयो जुन आई थिङ्क आई क्यान ब्रेक एज वेल अथवा जुनै पनि टाइममा जो पनि ब्रेक गर्न सक्नुहुन्छ सो अब इन्फ्रास्ट्रक्चरको यस्तो सिचुएसन छ अब यसमा चाहिँ टेल्को इन्डस्ट्रीको कस्तो हात हुन्छ जस्तो लाग्छ यो ट्रान्सफर्मेसनमा what do you think is the role of telco going to be to facilitate digital payment, digital transformation and digital innovation? Thank you Anjani ji. एउटा सानो डिस्क्लेमर मैले सुरु गर्नुहुँदा म जहाँ छु अहिले त्यहाँ बेला बेलामा फायर अलार्म बजिरहेछ हैन जस्ट इन केस इफ दैट ह्यापन्स आई विल जस्ट म्युट माइसेल्फ फर फ्यु सेकेन्ड्स देन इट जस्ट गोज अवे सो सरी अबाउट दैट सो आई थिङ्क हामीले जहाँ पनि डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन्सहरू ऱ्यापिडली भएको देख्छौँ अथवा आफ्नै छिमेकी राष्ट्रहरूमा पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि के पाउँछौँ भनेदेखि त्यो सबैको पछाडि चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन्स प्लेयरहरूको ठुलो हात छ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइड गरिदिनको लागि होइन यदि टेलिकम्युनिकेसन्सकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि सायद रिलायन्स जियोको नाम नलिकन यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन पुरै हुँदैन होला भनेर भन्छु मैले र रिलायन्स जियोले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि दे आर नट अ टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी बट दे आर अ डिजिटल कम्पनी भन्ने चाहिँ सुन्दछु मैले होइन एन्ड दे आर क्वाइट अ लट अफ रुमर्स द्याट मिस्टर अम्बानी डज नट इभन अलाउ टु पुट द नेम टेलिकम इन द कन्ट्र्याक्ट भन्ने पनि सुन्दछु कि सो तर ह्याभिङ सेड द्याट हाम्रो जस्तो देशमा र हाम्रो जस्तो भौगोलिक अवस्थाको देशमा चाहिँ टेलिकम्युनिकेसन्स प्लेयरहरूले ठुलो रोल खेल्न सक्छन् र स्पेसली इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोभाइड गरिदिनको लागि र सिमलेस हामी जहाँ पनि जान्छौँ सकेसम्म 99.99% चाहिँ एभाइलेबिलिटी गराउने हिसाब किताबले अगाडि बढ्न खोज्छौँ हैन द्याट्स वाट वी ट्राई टु गो फर तर वायरलेस टेक्नोलोजीको एउटा सर्टन लिमिटेसन्स चाहिँ हुन्छ त्यो जति गरे पनि वायर टेक्नोलोजी सर चाहिँ हुँदैन एन्ड सो विदाउट अ डाउट telecommunications are the player who can facilitate the digital transformation across Nepal. त्यही नै भन्न चाहन्छु. Thank you, Vishalji. So obviously, I think telco industry it works as a backbone. जुन अघि रविन्द्रजीले पनि कन्सर्न राख्नु भएको थियो. I think यो फेसिलिटेट गर्न ब्याकबोनकै काम गर्छ र नेपालको पर्सपेक्टिभमा I think धेरै नै सपोर्ट भइरहेको छ. Truly appreciate the effort done by telco industries overall. अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टमा कुरा सोध्दाखेरि हजुरलाई जस्तो विदेशी पर्सपेक्टमा कुरा गरे ग्लोबल सिनारियोमा भन्यो भने टेल्को इन्डस्ट्रीहरू एम पेमेन्ट पर्सपेक्टिभमा अगाडि निकै बढिरहेको देखिसकेको छ. कति ठाउँहरूमा त बैंक र फिनटेकहरू बैंक फिनटेक चाहिँ टेल्कोसँग पार्टनरसिपहरू गरेर पनि डिजिटल पेमेन्टको पर्सपेक्टिभमा निकै अगाडि बढेको देखिएको छ. नेपालको पर्सपेक्टिभमा टेल्को इन्डस्ट्री यो सेक्टरमा इन्ट्री गर्न कतिको सहज छ? इज देयर इन्ट्रेस्ट अथवा इन्ट्रेस्ट भएर पनि कुनै अवरोधहरू भइरहेको छ भने व्हाट डु यु फिल अबाउट इट ओभरअल? हजुर डेफिनेटली ग्लोबली टेलिकम्युनिकेसन्स फिनटेक
दे आर सिनोनिमस टु इच अदर भनेर भन्छु हैन। अनफर्चुनेटली हाम्रो केसमा चाहिँ त्यो भइसकेको छैन। सायद त्यो एउटा सर्टन प्रोसेसबाट अगाडि बढ्दैछ। सर्टन लाइसेन्सिङदेखि लिएर रेगुलेटरी निड्सहरू नर्म्सहरूलाई फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ र एन्ड अफ द डे एज अ टेलिकम यदि हामीले फिनटेक रन गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि वी आउट टु बी प्रोभाइडेड विथ द लाइसेन्सेस। सो त्यो पर्टिकुलर पर्सपेक्टिभमा चाहिँ भर्खरै नेपाल टेलिकमले चाहिँ पाएको मैले थाहा पाएको छु होइन। नेपाली क्यालेन्डरमा चाहिँ लेट लास्ट इयर चाहिँ अराउन्ड चैत्रतिर पाएको जस्तो लाग्छ मलाई। सो हाम्रो केसमा आई मिन अभियसली डिजिटल इकोनोमी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, इट्स अ पार्टनरसिप इकोसिस्टम, इट्स अ कोलाबोरेटिभ इकोसिस्टम भनेर भन्छु मैले। यु कान्ट जस्ट डु एभ्रिथिङ बाई योरसेल्फ। सो वेयरएभर देयर इज अ निड विल अल्सो ट्राई टु बी द्याट। तर आजको दिनमा चाहिँ एउटा सर्टन रेगुलेटरी हर्डल चाहिँ छ, त्यो लाइसेन्सिङ हर्डल चाहिँ छ। यदि लाइसेन्सिङ हर्डल नहुने हो भने टेलको पनि यो सेक्टरमा इन्टर गरेर जुन यो हामीले ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरिरहेछौँ, आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै ऱ्यापिड स्पिडमै बढ्छ जस्तो मैले फिल गर्छु। यसमा हजुरको के ओपिनियन छ? डु यु थिङ्क द्याट्स गोइङ टु बी भेरी ऱ्यापिड, अर त्यो चाहिँ एउटा ड्रिम मात्रै होला? यस्तो हजुरको यदि नेपालको पर्सपेक्टिभबाट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि टेलिकम सेक्टरले चाहिँ एउटा ठुलो मासलाई कभर गर्दछ होइन। A very big population is already having SIM card in one way or the other way, or connectivity to telecom companies. The telecom companies like certain wallet company सुविधा दिने हो भनेदेखि it will be an overnight turnaround भनेर भन्छु in terms of acquiring customer है। र again I mean त्यसमा चाहिँ गभर्नेन्सका प्रोसेसहरू आउँछन्। how is that being facilitated is a completely different story. But I know from my own experience working in some other part in Asia, त्यो ठाउँहरुमा चाहिँ overnight transformationsहरु भएका छन्। र then I mean everybody is, if everybody is already having a wallet, then it's very let's say customer acquisition को part चाहिँ I think it can be, it's already there. अब त्यसलाई कसरी चाहिँ एडुकेसनको पार्टमा हामी कसरी जाने र इकोसिस्टमलाई कसरी बढाउने त्यतातिर फोकस गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला। ओके, थ्यांक यू भेरी मच विशाल जी। आई थिंक अब यही पर्सपेक्टिभमा म गणेश सरसँग जान चाहन्छु, जो पहिले गभर्नमेन्टमै एज अ मिनिस्टर पनि इन्भल्भ हुनुभएको थियो भने अहिले पनि टेक्नोलोजी पर्सपेक्टिभमा एकदमै एक्टिभली यो सेक्टरमा विभिन्न संस्थासँग डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली काम गरिरहनु भएको छ। सो गणेश सर, अगेन वेलकम टु द प्रोग्राम। जुन विशाल भर्खरै कुरा राख्नुभयो, एउटा रेगुलेटरी हर्डलहरू छ जसले गर्दाखेरि यो एउटा ओभरनाइट बाहिरतिर देखिएको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ नेपालमा हुन नसकिरहेको जस्तो पनि देखिरहेको छ। सो अब यही पर्सपेक्टिभमा मैले हजुरलाई सोद्धाखेरि जस्तो अब डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर फ्रेमवर्क पनि कोइन भइसकेको छ, तर ओनरसिपको एकदमै कमी देखिएको छ। कुन गभर्नमेन्ट बडीले चाहिँ यसलाई ओन गर्ने, सबैजना मिलेर ओन गर्ने हो कि आई थिङ्क ओनरसिप नै कोही नदेखिरहेको अवस्था छ। सो हजुरलाई मेरो प्रश्न चाहिँ यो लिपफ्रगको पर्सपेक्टिभ यति सहज देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दाखेरि ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा, नेपालमा किन यति डिफिकल्ट भएको छ? यसलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ? अथवा यो डिफिकल्ट भनेको चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेसन टु हाई भएको हो कि गभर्नमेन्ट आफ्नो स्पिडमा काम गरिरहेको तर हामीले चाहिँ अलिक टु मच आश गरेको हो कि के भन्नुहुन्छ सर यसमा चाहिँ? पहिले त के हो भने सर्वप्रथम त यो प्रोग्राममा निम्ता गर्नुभएको मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु र सबै प्यानलिस्टहरूलाई मैले पुनः नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब अलिकता यो तपाईले भनेको मैले के भन्छु, यो हाम्रो द हिस्ट्री अफ द पेमेन्टको म 1 मिनेट भन्छु के। पहिले हामी मेरो आफ्नै लाइफमा भनौँ, वी हैव सीन द बार्टर सिस्टम। अहिले पनि हाम्रो रविनाजीले भने जस्तो नेपालको धेरै भागमा अहिले बैंक भन्ने चिज मान्छेले देखेकै छैन, सुनेकै छैन हो कि। र बैंक भएको ठाउँमा पनि हाम्रो चाहिँ अलि पेमेन्टको सिस्टम्सहरू छ नि, अझै पनि पहिले त बार्टर, त्यसपछि क्यास, त्यसपछि चेक, त्यसपछि ड्राफ्ट, र अहिले अलिकता वी आर टकिङ अबाउट द डिजिटल पेमेन्टको कुरो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हिस्ट्री नै एउटा के हो भने इकोनोमीको एउटा त्यो हिस्ट्रीको लिग्यासी हुन्छ नि। अघि मलाई लाग्छ अरविन्दले ठिकै भन्नुभयो, माइन्डसेट पढेलेको मान्छेले पनि
चेकबाट सही दियो भने अलिकता सही गराउने भाउचर हो कि त्यो रिसिप्ट अरू सो मेनी ब्युरोक्रेटिक्सहरू पनि छ। एउटा मैले दुईटा टर्मोलोजीको बारेमा यहाँ भन्न चाहन्छु नेपालमा तपाईको यो पोलिटिसियनको माइन्डसेट छ, ब्युरोक्रेटिकको माइन्डसेट के छ भने यो डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अझै कहिले चाहिँ तपाईले यहाँको कुरो गर्नुभयो भने अघि जहाँ ब्याङ्कै पुगेको छैन के कुरो गर्ने भनेर एउटा माइन्डसेट छ कि चाहिँ वी आर भेरी ल्याग बिहाइन्ड, तपाईहरुले खालि ठुल्ठुलो कुरो गर्नुहुन्छ भने एउटा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको लागि चाहिँ अघि मलाई लाग्छ विशालजीले भनेको कुरोमा चाहिँ मोबाइलको पेनिट्रेसन चाहिँ बढ्यो, तर मोबाइल युज केमा गर्ने बारेमा चाहिँ अझै पनि एजुकेसन मैले भन्छु, कहिलेकाहीँ जसलाई कि डिजिटल लिटरेसीको शब्द हामी भन्छौँ हो कि त्यो चाहिँ यसले चाहिँ खालि हरियो तिच्ने रातो काट्ने भने मात्र भने बुझे, त्यसैले मोबाइलको युजहरू के पर्पसमा गर्ने भन्ने पनि थाहा भएन अघि। अब इन्टरनेटको पेनिट्रेसन अझै पनि हाम्रो ब्रोडब्यान्डको धेरै पोर छ, एउटा त्यो। अब डिजिटल इकोनोमीको कुरो होस् या डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कुरो हो, नेपालको हामी पोलिटिसियन्सहरू वी आर भेरी क्लेभर और भेरी श्रुड, हामीले धेरै ठुल्ठुलो कुरोहरू सपनाहरू देखाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो तपाईले मैले अघि नै भने कि डिजिटल फ्रेमवर्कसँग चाहिँ a lot of other policies and programs are interlinked. हाम्रो त्यसको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर की कुरो गर्नुहुन्छ भने यो अप्टिकल हाइवे चाहिँ हाम्रो भनौँ न ठेक्का भयो, त्यो लागुहरू भइरहेको छैन इभन बाइ द प्राइभेट सेक्टर्सहरूको। त्यसैले त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको त एउटा कुरो, माइन्डसेट पोलिटिसियन र ब्युरोक्रेट्सको अर्को कुरो, र थर्ड के भने हाम्रो कन्ज्युमर भन्नुस् या क्लाइन्ट भन्नुस् को चाहिँ फेथ, मैले चाहिँ त्यसलाई के भन्छु रिलायबिलिटी के, मलाई विश्वास छैन कि यो चिज त्यहाँ पुग्या होला भनेर, किनभने अझै ब्याङ्कमा पैसा हाल्दिए पनि अहिलेसम्म पुगे कि पुगेन। म हिजो चार अस्ति आफ्नै जीवन हेर्छु कि अहिले प्रतिष्ठित ठाउँमा पनि सानो पैसा हाम्रो हुन्छ 1-2 हजार त्यो ब्याङ्कको खातामा पठायो भने सरकार पुगे कि पुगेन ब्याङ्कमा चेक गर्नु जानु होला भनेर भन्छु के। हिजो चाहिँ चेक दिएको भए चाहिँ सजिलो गरी भयो उहाँलाई। त्यसैले अलिकति हाम्रो यो पहिले कुरो त्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले इट्स निड्स ए लट अफ इफोर्ट्स फ्रम द गभर्नमेन्ट साइड, जुन कि आर भेरी भेरी विक। हाम्रो तपाईँको अहिले झन् गभर्नमेन्टको या सरकारमा बन्ने पदाधिकारीको एजेन्डै इकोनोमी या डिजिटल भन्दा अब चुनावको एजेन्डा बढी होला, हाउ टु युज द आइसिटी फर द इलेक्सन बढी होला, या मोबाइलको कसरी युज गर्ने, फेसबुकबाट कसरी गर्ने, अरूतिर बढी हुन्छ। त्यसैले फर्स्ट के हो भने दुईटा कुरा कि डिजिटल इकोनोमी पनि एउटा इकोनोमी हो, त डिजिटल इकोनोमीबाट कसरी अगाडि जाने, त्यसको लागि फिनटेकहरू कसरी डेभलप गर्ने, त्यो बारेमा हाम्रो चाहिँ क्ल्यारिटी पनि छैन, माइन्डसेट ब्लक छ। कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ ठुलो भाषणहरू गर्ने बेलामा त्यो शब्द भनिदिन्छौँ। र लास्टली मैले एउटा कुरो सायद विशालजीले उठाउनु भएको, हाम्रो रेगुलेटरी अथोरिटिजहरू चाहिँ आर भेरी, मैले नेपालीमा भन्दाखेरि संकीर्ण दिमागका छन् के। एनसेलले यति पैसा कमायो, यति पैसा राजस्व उठाएन भने एउटा नेपालमा ठुलो तपाईँको जनताको बिचमा छ के भने टेलिकम कम्पनीजहरूले ठुलो प्रफिट गर्यो, टेक्नोलोजी र कहिले राजस्व पनि चल्यो, यो गर्यो भने पनि एउटा छ। त्यसैले यिनीहरूको बारेमा पनि द क्रेडिबिलिटी अफ द टेलिकम कम्पनी द्याट अल्सो टु बी गिभन टु द पिपुल। किनभने पिपुलमा छ नि, इन्डियामा चाहिँ 200 कति रुपियाँमा जति पनि डाटा चलाउन पाउने। म अस्ति गएँ, मोबाइलले त पैसै खाइदिन्छ हाम्रो भन्छ कि हालेको स्वाट सिद्धि गयो भन्छ हो कि। त्यो अझै पनि आई डोन्ट नो वेदर दे डोन्ट नो टु युज और देयर इज बिन सम प्रब्लम विथ द हो कि। किनभने यो केस एकाचोटि के लयरहरूले पनि एनटिएमा भनौँ नेपाल टेलिकम अथोरिटीमा उठाउँदाखेरि पनि, त्यसैले यो धेरै कुरोको मिक्सचर हो। सो एभ्री प्लेयर हेज टु सो इट्स ओन, त्यो अलिकता प्लेयरको एक्टिभली रोलको चाहिँ नेसेसिटी छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच गणेश सर। सो यही सन्दर्भमा मैले अलिकति एड अप गर्दाखेरि, जस्तो पोलिटिक्स एउटा ठाउँमा छ हैन,
त्यसपछि तपाईँको ब्युरोक्रेसी अथवा एउटा गभर्मेन्ट जुन सेक्टर छ जसले चाहिँ तपाईँको एउटा लङ लास्टिङ रुलहरू बनाउँछ त्यो त खास अर्को सेक्टरमा जेनरली हेरिन्छ। अब म युकेमा बस्छु, युकेको पर्सपेक्टिभमा कुरा गर्दाखेरि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीहरू कति भइरहेका हुन्छन्, तर उनीहरूको इन्टरनेसनल पोलिसीको कुराहरूदेखि लिएर इन्टरनल ट्याक्स पोलिसीहरू पनि खासै त्यो अप्पर लेभलको पोलिटिकलबाट चाहिँ त्यति धेरै इम्प्याक्टेड भएको देखिँदैन सर। सो नेपालमा चाहिँ जुन एकदमै उल्टो प्याटर्न छ, अब जुन हजुरले भनिहाल्नु अब अहिले चाहिँ चुनावको माहौल छ, अब अरू विषयमा खासै ध्यानै गइरहेको छैन जस्तो देखिन्छ। सो यो कुरालाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ होला सर? अब यस कुरोको लागि के भने हाम्रो जुन भन्छु नि स्थायी सरकार भनेको जुन ब्युरोक्रेसी छ नि, त्यो ब्युरोक्रेसीलाई मलाई के लाग्छ नि, एक त त्यो ब्युरोक्रेसीमा पनि तपाईँले एउटा सञ्चार मन्त्रालय बसेको सचिव चाहिँ कुन बेला शिक्षा मन्त्रालयमा पुग्ने भने अनसर्टेनिटी छ। तर इन स्पाइट अफ अल दिस थिङ्स कमसे कम यो नेपालको अब यो जस्तो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमै पनि 7-8 वटा मन्त्रालयको इन्भल्भमेन्ट छ। त्यसैले कमसे कम एउटा सेक्रेटरी लेभलमा भनौँ न, हामीले गभर्मेन्टको चिफ सेक्रेटरी र सेक्रेटरी लेभलमा अलिकता टाइम टु टाइम चाहिँ हाम्रो यो वेयर द वर्ल्ड इज गोइङ एन्ड वेयर वी डु स्ट्यान्ड, त्यसले डिजिटल वर्ल्डमा आएको चेन्जेसहरू र यसले दिने बेनिफिट्सहरू, यसले ल्याउने भनौँ न पोजिटिभ साइड्सको बारेमा मलाई के लाग्छ भने वी हेभ टु रेगुलरली ब्रिफ देम, ओरिएन्ट देम, सेन्सिटाइज देम एन्ड सधैँ उनीहरूको पछि लाग्ने भन्छु मैले, यो अलि अन्यथा लाग्ला नेपाली शब्दमा गोठालो जस्तो एउटा चाहिन्छ के, यतातिर जाउँ यो आयो यो भयो हुन्छ नि, गोठालोले घाँस कता छ भने गाई भैँसीलाई डोर्याउँछ नि। त्यसैले डिजिटल इकोनोमी र डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन इज द निड अफ द डे। यो दुईटा चिज डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन हामी सोसाइटीमा कसरी गर्छौँ र डिजिटल इकोनोमीको बेनिफिट के छ भन्ने कुरोमा चाहिँ कन्स्टेन्टली कन्टिन्युअसली चाहिँ एउटा टिम जस्तो जो यसबाट बेनिफिट हुन सक्छ कमिङ डेजमा। त्यसैले मैले यो पोलिसी एडभोकेसी गर्नको लागि चाहिँ अब जति हामी छौँ नि स्टेक होल्डर्स भनौँ न, टेलिकम प्रोभाइडर, ब्याङ्किङ, अरू सेक्टरको चाहिँ टिमले चाहिँ टाइम टु टाइम वी हेभ टु, मैले अघि नै भने, पर्सु देम, कन्भिन्स देम, ओरिएन्ट देम, अलिकता घचघचाउने, अलिकता यो सबै काम चाहिँ अनवरत रूपमा गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच गणेश सर। आई थिङ्क हजुरको कुरालाई मैले समराइज गर्दाखेरि गभर्मेन्ट पर्सपेक्टिभमा अब जतिजना हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्टल चेन्जहरू भइरहने, सिफ्टहरू भइरहने हुनाले फोकस कम देखिएको छ। सो प्राइभेट सेक्टरबाट चाहिँ एउटा लाइक गेटकिपर जस्तो भएर कन्स्ट्यान्टली चाहिँ फलोअप र चेन्ज गर्न सक्यो भने मात्रै यो चेन्ज चाहिँ सहजीकरण गराउन सकिन्छ भनेर हजुरले पोइन्ट राख्नुभयो। आई थिङ्क यो एउटा कन्क्लुजनमा पुग्नु पनि ठुलै कुरो हो जस्तो लाग्छ मलाई सर। थ्याङ्क यू भेरी मच फर क्ल्यारिफाइङ प्रोभाइडिङ यर ओपिनियन। सो अब म अलिकति डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टमा जान चाहन्छु। भर्खरै राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा कन्सल्टेसन सुरु गरेको छ। धेरै टाइमदेखिबाट चाहिँ यो इन्टरनेसनल डिजिटल पेमेन्टको कुराहरू एकदम उठि नै रहेको थियो। मलाई याद छ जब फर्स्ट टाइम म नेपाल छोडेर चाहिँ विदेश आउँदाखेरि त्यतिखेर $2500 एउटा कन्फर्म भिजा र ट्राभल टिकटको ब्याजमा $2500 बराबरको विदेशी मुद्रा सटै सुविधा दिइएको थियो, जुन लिएर विदेश आउँदाखेरि सहज पनि हुन्थ्यो। 2500 भनेको द्याट्स अ भेरी गुड अमाउन्ट अफ मनी फर एटलिस्ट इनिसियल डेज। तर पछिल्लो दाका म भर्खरै नेपालबाट फर्किँदाखेरि के मैले रियलाइज गरेँ भने त्यो चाहिँ घटाएर $1500 मा ल्याइएको छ भन्ने पनि मैले थाहा पाएँ। अनि यसको रिजन पनि सर्टेन रिजनहरू दिइरहनु भएको थियो, जस्तो नेपाल मोर अफ एउटा लस इकोनोमीमा काम गरिरहेको छ, हामी बढी चाहिँ इम्पोर्ट गरिरहेको छौँ एक्सपोर्ट भन्दा, हाम्रो डलर डिफिसियन्सी चाहिँ एकदम धेरै छ भन्ने कुराहरू पनि रेज भइरहेको थियो। जुन हिसाबले 2500 बाट 1500 घटाउनु त ठिकै कुरा हो, तर मेरो आफ्नो ओपिनियनमा मलाई के लाग्छ भन्दा हामीले हाम्रो कमाइ कम छ भनेर चाहिँ खान कम गरिरहेको छौँ, रादर देन हाम्रो कमाइ कम छ र खान कम गर्नु सट्टा चाहिँ बरु हाउ वी क्यान मेक मोर रेभेन्यू जसले गर्दा वी क्यान स्पेन्ड मोर मनी अन आवर डे टु डे निड्स भन्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ नहेरिएको जस्तो मेरो आफ्नो फिलिङ छ। अब यही पर्सपेक्टिभमा मैले रविनाजीलाई एउटा क्वेसन राख्दाखेरि अब यो $500 को कन्सल्टेसन सुरु भइरहेको छ, प्राइभेट सेक्टर कमर्सियल ब्याङ्कहरूले यसलाई फेसिलिटेट गर्ने एउटा प्रिपेड डलर कार्डहरू प्रोभाइड गर्ने, अनि त्यो डलर कार्ड प्रोभाइड गर्दाखेरि एभ्री मन्थ एन्ड अफ द मन्थ चाहिँ त्यो कार्डबाट कहाँ खर्च भइरहेको छ त्यसको एउटा एनआरबीले तोकेको फर्मेटिङमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने, अनि सँगसँगै त्यो $500 खर्च गर्दाखेरि अब कहाँ खर्च भयो त, खर्चको आधारमा ट्याक्स पे भएको छ कि छैन त्यो पार्ट पनि विचार गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ निक्लेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ रविनाजीले? सो कमर्सियल ब्याङ्कलाई यसले सहज बनाउँछ कि यसले झनै गाह्रो बनाउँछ कि
What's your opinion, organization? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सुरुवात हो उहाँहरूले पहिला लन्च गर्नुभयो र फेरि यो त कस्टमर लेभलमा मात्रै ल्याउनु भएको हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ एन्टरप्राइज लेभलमा आउँछ पनि जस्तो लाग्दैन हैन सो बिगिनिङमा उहाँहरूले यो एटलिस्ट अलिकति लेजिटिमाइज गरौँ भनेर उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको जस्तो लाग्छ मलाई तर यहाँले सही कुरा नै भन्नुभयो कि विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदाखेरि हाम्रो जहिले पनि करेन्ट अकाउन्ट डेफिसिटै हुन्छ हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्सहरू हामीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हेर्दाखेरि जुन अहिलेसम्म सबै रेमिटेन्सले मात्रै पुर्तार गरिरहेको छ हैन सो मलाई लाग्छ कि यो ट्रायल फेजमा उहाँहरूले लन्च गरिरहनु भएको छ भनेर सुनाइमा आएछ मलाई हामी त रेडी नै छौँ हामी दिन रेडी नै छौँ यो डिजिटल इकोसिस्टम हामीले रेडी गर्नुपर्छ नेपालमा सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम के पनि छ भने हाम्रो अहिले हेर्नुहोस् न अब फेसबुकमा सोसियल मिडिया मार्केटिङमा यहाँले हेर्नुभयो भने कतिवटा संस्थाहरूले बुस्ट गरिरहनु भएको हुन्छ त्यो बुस्ट गर्दाखेरि अब यो प्रब्लम यहाँ के छ भने मेरो विचारमा है म पोलिटिकल हुन चाहदिनँ यसमा तर मैले यसो एज अ सिटिजन यसो हेर्दाखेरि एज अ ब्याङ्कर मात्रै होइन सिटिजनले हेर्दाखेरि एज अ सिटिजन हेर्दाखेरि हाम्रो म्याक्सिमम कम्पनीजहरू रेजिस्टर्ड रेजिस्टर्ड नभएकोले यो जुन इन्फर्मल च्यानल अलिकति हाबी भइरहेछ त्यसलाई अलिकति फर्मल च्यानलमा ल्याउनुको लागि चाहिँ ब्याङ्किङमा नछोएसम्म हुँदैन तर अघि गणेश सरले भन्नुभएको जस्तो यो गभर्मेन्टको लाइन एजेन्सिजहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सहज लिग्यालिटिजहरू र मोड्सहरू उहाँहरूले रेडी गर्नुभयो भने चाहिँ इट विल बी अ सक्सेस पहिला उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ होला हाम्रो यो संस्था यो कन्ट्रीको फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा कस्तो खालको इम्प्याक्ट पर्छ सायद मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्सले पनि हेरिरहनु भएको होला खोल्दाखेरि पहिला उहाँहरू अलिकति अनुसन्धान फेजमै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ तर सुरुवात हो हामी रेडी छु यहाँ टेक्नोलोजी त्यत्रो कम्पनीजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि रेडी हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ हामी पनि रेडी छु सो आइ एम नट स्योर एकैचोटि कस्तो हुन्छ वी आर रेडी बट गभर्मेन्टको निकायहरू उहाँहरूले कसरी अहिले हेर्नुहुन्छ र उहाँहरूले कस्तो खालको पछि गएर हामीलाई नियम कानुन दिनुहुन्छ र हामीलाई गाइडेन्स दिनुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ नत्र भने हामी त रेडी नै छौँ मैले त्यति भन्न चाहेँ अहिले सो अघि गणेश सरले भन्नुभएको वी आर अल रेडी बट first and foremost, I think the government needs to know what they are planning to do, and they need to understand that this is something that हामीले रोक्नु सक्ने चिज होइन यो रोकिँदैन यो रोक्नै नसक्ने चिज हो सो हामीले जति सक्दो हाम्रो नियम कानुनहरू पहिला बनाउँछु र यसलाई कसरी हामीहरूले मोनिटर गर्ने हो जे चिजको फियर छ त्यो फियरलाई कसरी हामीहरूले च्यानलाइज गर्छु र कसरी मोनिटर गर्छु र कसरी देशको सिटिजन्सहरूले यो इन्टरनेसनल जुन सर्भिसेसहरू छ त्यो अपनाउनुमा रोकेर चाहिँ रोक्नु सक्ने चिज होइन तर इन्फर्मल च्यानलबाट फर्मल च्यानलमा जति सक्दो हामीले छिटो ल्याउन सके र हामीले हाम्रो गभर्मेन्ट निकायहरूले लिग्यालिटिज र नियमहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ देशको लागि त्यति सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ रोकेर रोक्नु सक्ने चिज होइन यो सो बिगिनिङमा उहाँहरूले हामीलाई जब पोलिसी आउँछ हाम्रो सेन्ट्रल ब्याङ्कको थ्रु हामी रेडी छौँ हामी गर्छौँ पनि तर उहाँहरू क्लियर हुनु पर्यो पहिला फियर गर्नु पर्दैन जस्तो लाग्छ किनभने संसारैमा हेर्दा ग्लोबली हेर्दाखेरि पनि यो चिजलाई रोकेर रोक्न सक्ने चिज होइन सो जति सक्दो छिटो नेपाल पनि रेडी हुन्छ त्यति राम्रो हाम्रो देशलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ थ्याङ्क यू मैले यहाँको जति सक्दो मैले आन्सर खोजेँ आई थिङ्क यु गट है अञ्जनीजी मलाई सुन्नु भएन के कसो पुरै ब्रेक भयो जस्तो छ बट थ्याङ्क यू भेरी मच अहिले आयो अहिले ठिक छ अहिले एकदम एब्सोल्युटली फाइन मैले जस्ट मैले जति सक्दो आन्सर गर्नु खोजेँ हजुर भन्नुहोस् न प्लिज तपाईँले कन्फर्मेसन एउटा पोइन्ट मैले के लिन्छु भने कमर्सियल ब्याङ्क अथवा प्राइभेट सेक्टर ब्याङ्कहरू चाहिँ एकदम रेडी हुनुहुन्छ भनेर जुन एउटा रेडिनेस हजुरले देखाउनु भयो आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी भेरी ह्युज मुभ
राष्ट्र ब्याङ्कको यो मुभलाई त डेफिनेटली ह्युज मुभ मान्नुपर्छ, किनभने आई स्टिल रिमेम्बर 15-20 वर्ष अगाडि नेपालमा एउटा इन्जिनियरिङ स्टुडेन्ट भएर इन्टरनेसनल पेमेन्ट वेब होस्टिङ र डोमेन पे गर्नलाई चाहिँ मैले विदेशमा रहेको मेरो रिलेटिभ्सहरू गुहार्नु पर्थ्यो भने आजसम्म पनि लाइक 20 इयर्स भयो एक्ज्याक्टली सेम सिचुएसन थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको यो मुभले त्यो स्टेपलाई त डेफिनेटली चेन्ज गरेको छ। सो आई रियली एप्रिसिएट राष्ट्र ब्याङ्कको यो पोजिटिभ मुभमा। आई थिङ्क एज अ पब्लिक हामी सबैले एप्रिसिएट गर्छौँ र प्राइभेट सेक्टरको पर्सपेक्टिभबाट हजुरले जुन एउटा रेडिनेस देखाउनु भएको छ आई थिङ्क त्यो पनि एकदमै प्रेजवर्थी कुरा नै हो। थ्याङ्क यू भेरी मच रविनाजी फर द्याट एज वेल। सो मुभिङ फरवर्ड म अरविन्द्रजीसँग जान चाहन्छु, जुन रविनाजीले पनि भर्खरै टच पोइन्ट गर्नुभयो यो सोसियल मिडिया मार्केटिङ पर्सपेक्टिभबाट। अब वान अफ द प्रोमिनेन्ट डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी अथवा मार्केटिङ एजेन्सी रिप्रेजेन्ट गर्ने पर्सपेक्टिभबाट हजुरलाई सोद्धाखेरि जुन पहिले प्रिन्ट मिडियाको डिमान्डहरू अथवा जति चलिरहेको थियो अहिले त त्यो पनि ट्रान्जिसन एउटा शिफ्ट भइसकेको छ, डिजिटल मार्केटिङ पर्सपेक्टिभमा गइरहेको छ। यो सँगसँगै सोसियल मिडियाहरू फेसबुक युट्युब भयो, लिङ्कडिन भयो, गुगल एडहरू भयो, इभन ट्विटर एडको कुराहरू भयो, एकदम म्यासिभली युज भइरहेको छ। कति संस्थाहरूले राइट च्यानलबाट युज गर्न खोज्दा खोज्दै पनि नसकिरहनु भएको छ भने कति संस्थाहरूले ग्रे च्यानलहरू पनि युज गरिरहनु भएको छ, न्युजमा आइरहेको छ, करोडौँ खरबौँको रुपियाँ चाहिँ नेपालबाट बाहिर गइरहेको छ, ट्याक्स गभर्मेन्टमा आइरहेको छैन भन्ने कुराहरू गइरहेको छ। सो त्यो सन्दर्भमा कुरा गर्दा एउटा एडभर्टिजमेन्ट इन्डस्ट्री कसरी चलिरहेको छ यो डिजिटल इन्टरनेसनल पेमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट र राष्ट्र ब्याङ्कको यो $500 को मुभलाई चाहिँ हजुरले कसरी हेर्नुहुन्छ? हाउ इज इट गोइङ टु इफेक्ट अर बेनिफिट योर अर्गनाइजेसन अर हजुरको जस्तो अर्गनाइजेसनलाई कसरी बेनिफिट गर्छ होला? अरुणजी हजुर क्वेसनहरू एकदमै धेरै आएको छ। सो प्यानलिस्टहरूलाई एड्रेस गरेको छ क्वेसनहरू। एक्चुअली हजुरहरूले क्वेसन हेरेर त्यहाँ एन्सर मी गर्नु मिल्छ अनि एन्सर मी गरेर रेडी गर्नुभयो भने यो राउन्ड पछाडि चाहिँ म ओपन क्वेसन एन्ड एन्सर राउन्ड सुरु गर्दैछु। ओके अरुणजी प्लिज कन्टिन्यू। हुन्छ हुन्छ थ्याङ्क यू अञ्जनीजी। यसमा सबभन्दा पहिलो प्रश्न त तपाईँले यो सिफ्टको जुन कुरा गर्नुभयो होइन, फ्रम ट्रेडिसनल मिडिया टु डिजिटल मिडिया, डेफिनेटली सिफ्ट स्टार्टेड ह्यापनिङ सम 3 to 5 years ब्याक होइन, त्यो चिज हामीले देखिसकेका। त्यही भएर हामीले एउटा सेपरेट डिजिटल युनिट स्टार्ट गरेर डिजिटल मिडियालाई प्रमोट गर्ने हिसाबले कुरा गरेर हामीले आफ्नो एउटा सेपरेट एजेन्सी डिजिटल एडभान्टेज भनेर सुरु गरेको थियो। त्यतिखेर ग्रोथ वाज ह्यापनिङ, बट त्यतिखेरको कुरा गर्दाखेरि आई थिङ्क इनिसियल्ली टोटल एडभर्टाइजिङ बजेटको 5% चाहिँ डिजिटलमा खर्च गर्ने, 95% चाहिँ ट्रेडिसनल मिडिया र तपाईँको आउटडोर ब्रान्डिङहरूमा खर्च गर्ने सिस्टम थियो। स्लोली ग्रोथ हुन थालेको थियो, बट बिकज अफ दिस पेन्डेमिक हामीले के देख्यौँ त भन्दाखेरि कन्जम्सन ह्याबिट अफ पिपल आई मिन कन्जम्सन थ्रु डिजिटल मिडिया बिकेम भेरी भेरी स्ट्रङ। सो त्यो सिफ्ट ह्यापन भेरी फास्ट, जसले गर्दाखेरि आई मिन अल्टिमेटली कुनै पनि एउटा एडभर्टाइजिङ एजेन्सी अथवा कुनै पनि एउटा कस्टमरले आफ्नो प्रमोट गर्दाखेरि चाहिँ के हेर्छ भन्दाखेरि वेयर आर माई कस्टमर्स, मेरो कस्टमरले कुन मिडिया कन्ज्युम गरिरहेको छ भनेर हेर्ने हो। सो हिजोको दिनमा डिजिटल मिडिया वाज स्लोली ग्रोइङ, प्रिन्ट वाज देयर, टिभी वाज देयर, आउटडोर वाज देयर भने सडनली इन लास्ट 8 to 9 months जुन हाम्रो पेन्डेमिक हामी घर बसेर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको न्युज कन्जम्सन युजिङ द डिजिटल मिडियम, तपाईँको एन्टरटेनमेन्ट कन्जम्सन युजिङ डिजिटल मिडियम तपाईँको चाहिँ यति फास्टली बढ्यो जसले गर्दाखेरि दे वर फोर्स्ड टु मुभ फ्रम ट्रेडिसनल मिडिया टु तपाईँको चाहिँ डिजिटल मिडिया होइन। अब अहिले नै हेर्नुभयो भने तपाईँको हाम्रो केसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय क्लाइन्ट्सहरूले आफ्नो टोटल बजेटको तपाईँको 40-50% पनि तपाईँको डिजिटलमा खर्च गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ भने इन्डस्ट्री एभरेज आई थिङ्क सुड बी अराउन्ड 20% राइट नाउ, नट लेस देन 20%। सो हिजो हामीले चाहिँ 2 वर्ष अगाडि 3 वर्ष अगाडि चाहिँ 5% को जुन चाहिँ मार्केट सेयर देखिरहेको थियो भने अहिले मेरो विचारमा घटीमा 20% को उसमा छ। यो पनि म अझ तपाईँलाई अथोराइज डेटाको कुरा गर्दैछु है। तपाईँले भने जस्तै अब जुन अलिकति अनअथोराइज च्यानल युज गरेर गइरहेको र जुन चिज हामीलाई पनि थाहा छैन त्यसको त मसँग डेटा नै छैन होइन। सो द्याट इज वाट वी हेभ सिन एन्ड द ग्रोथ ड्युरिङ दिस लास्ट 8 to 9 months हेज बिन भेरी भेरी फास्ट। द्याट इज वान थिङ। राष्ट्र ब्याङ्कको जुन मुभ छ $500 को जुन कुरा गर्नुभएको छ अघि रविनाजीले भने जस्तै यो पनि हामीले पनि सुनेको इट्स इन अ भेरी इनिसियल टेस्टिङ फेज होइन। मैले पनि 2-3जनासँग कुरा गर्दाखेरि कसैले पनि मलाई एकदमै कङ्क्रिट हुन्छ नि यो यसरी नै लगाउने हो, यसरी नै गर्ने हो, दिस इज हाउ वी प्लानिङ टु गो एन्ड दिस इज गोइङ टु बी हाउ वी गोइङ टु अलाउ मोर अमाउन्ट्स टु बी स्पेन्ड भन्ने कुराहरू मलाई क्लियरली इन्डिकेसन दिनुभएको छैन। बुझ्दाखेरि सबैले चाहिँ $500 को हो अहिलेको लागि यसरी सुरु गर्छौँ, लेट्स सी हाउ इट गोज भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभएको छ। सो यसले हामीलाई के गर्छ त भन्दाखेरि अब हामी त अलरेडी एउटा ब्याङ्किङ च्यानल युज गरिरहेको कम्पनी भएको हुनाले
हामीलाई यो अमाउन्टले त्यति धेरै उ त गर्दैन, बट ओभरअल तपाईँको चाहिँ नि गभर्मेन्टलाई चाहिँ के फरक पार्छ त भन्दाखेरि एटलिस्ट जुन कम्पनीहरूले तपाईँको हिजोको दिनमा चाहिँ लिगल च्यानल युज गरिराख्नु भएको थिएन, एटलिस्ट त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ तपाईँको लिगली जान पायो उसले, जसले गर्दा स्पेन्डिङ इज नट गोइङ टु स्टप होइन। यो डिजिटलमा हामी स्पेन्ड गर्ने अप्सन अथवा तपाईँको चाहिँ स्पेन्डिङ गर्ने चिज त वी क्यानट स्टप बिकज कम्पनीज आर अलरेडी डुइङ इट फ्रम वान वे अदर। बट वाट इज इट गोइङ टु डु फर द गभर्मेन्ट इज द्याट जुन स्पेन्डिङ चाहिँ हिजो कम्प्लिटली मेबी अथवा म्याक्सिमम पर्सेन्टेज तपाईँको चाहिँ इलिगल्ली अथवा चाहिँ थ्रु डिफ्रेन्ट च्यानल गइरहेको थियो भने अब त्यसको सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ लिगल्ली आउँदाखेरि एटलिस्ट गभर्मेन्टले प्रपर ट्याक्सेसन त गर्नुपर्ने भयो नि त होइन। सो द ट्याक्स रेभेन्यू द्याट वाज मिसिङ आउट फ्रम द गभर्मेन्टको साइड इज नाउ गोइङ टु बी कभर्ड अप विथ दिस। सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लागि त एकदमै राम्रो मुभ हो यो, होइन चाहिँ हाम्रो लागि नट ओन्ली एज अ एडभर्टाइजिङ एजेन्सी, एज अ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि पर्सनल कन्ज्युमरको हिसाबले बिकज तपाईँको चाहिँ त्यो पर्सनल कार्ड मा पनि अलाउ गर्ने भएको हुनाले चाहिँ नि होइन। र अर्को सबभन्दा राम्रो चाहिँ आई थिङ्क मेरो विचारमा गभर्मेन्टको लागि हो बिकज अल्टिमेटली बिस्तारै यहाँबाट सुरुवात गऱ्यो भने भोलि च्यानलाइज गर्दै लगेर यसलाई एउटा फर्मलाइज च्यानलमा लान सक्यो भने जति पनि स्पेन्डिङ भइरहेको छ त्यसको पनि डेटा हुने भयो हामीसँग होइन। वी नो एक्ज्याक्टली हाउ मच इज बिङ स्पेन्ड एन्ड आउट अफ द्याट यु क्यान एक्चुली मेक सम रेभेन्यू आउट अफ द ट्याक्स। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो दुईवटा कुराले गर्दा आई थिङ्क इट्स अ गुड मुभ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यस अञ्जलीजी। हजुर, थ्याङ्क यू भेरी मच अरविन्दजी। सो हामीले पहिला कुरा गर्दाखेरि पनि तपाईँले डिजिटल युनिट चाहिँ कम्प्लिटली नहेर्ने हुनुभयो हुनाले धेरै ट्याक्सेसनहरू रिलेटेड कुरा चाहिँ त्यति अवेर छैन भन्नुभएको थियो, तर एउटा मैले रेजिस्ट गर्न सकिनँ, क्विकली एड गरेको छु। सो अहिले हजुरहरू अब हजुरले कन्फर्म गर्नुभयो सबै ट्रान्जेक्सनहरू डिजिटल ब्याङ्किङ च्यानल थ्रु गइरहेको छ, जसको मतलब भनेको अहिलेको ब्याङ्किङ रेगुलेसन पर्सपेक्टिभबाट कुरा गर्दा सर्भिसको पेमेन्ट गर्दाखेरि 15% विथहोल्डिङ ट्याक्स चाहिँ डिडक्ट गरेर पे गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब इन्टरनेसनल प्रोभाइडरहरू फेसबुक गुगलकै कुरा गरौँ अथवा ट्विटर लिङ्कडिनहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि उनीहरूले त्यो विथहोल्डिङ ट्याक्स चाहिँ कन्ज्युम नगर्ने सिचुएसन छ। द्याट्स द करेन्ट सिचुएसन इन नेपाल, जसको मतलब यदि तपाईँले $100 चाहिँ भुक्तानी गर्नु पर्यो भने 117 पोइन्ट समथिङ अथवा $118 जति चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्छ, जुन नेपाली कन्ज्युमरले 100 खर्च गर्दा 118 खर्च गर्नु पर्यो। ट्याक्स त पे भयो, त्यो ट्याक्स चाहिँ कहाँबाट आयो भने कन्ज्युमरमा एडिसनल ओभरहेड भएर त्यो ट्याक्स आयो, $18 ओभरहेड भयो। तर जुन इन्टरनेसनल प्रोभाइडरको कुरा गरौँ, फेसबुकहरूको कुरा गरौँ अथवा लिङ्कडिन गुगलको कुरा गरौँ भने उनीहरूलाई त खासै दे हाभन्ट एक्चुअली कन्ट्रिब्युटेड एनिथिङ इन टर्म्स अफ ट्याक्स बिकज दे आर प्रोभाइडिङ सर्भिस इन नेपाल। नेपालमा उनीहरूले सर्भिस गरेर कुनै ट्याक्समा त उनीहरूले कन्ट्रिब्युसन गरेको छैन। अब यो मुभले चाहिँ जस्तो मलाई के लागिरहेको छ भने दिस इज अ भेरी गुड मुभ, तर यो मुभले के गरिदिने भयो भने बेनिफिट भनेको चाहिँ यो तपाईँको गुगल प्ले स्टोरहरू अथवा चाहिँ नेटफ्लिक्सहरू अथवा यी कम्पनीजहरू जो चाहिँ तपाईँको साना साना एमाउन्टमा ट्रान्जेक्सन गरिरहेछन्, दे आर एक्चुअली गेटिङ मोर रेभेन्यू एन्ड ट्याक्सको ओभरहेड चाहिँ नेपाली जनतालाई परिरहेको छ कि डोन्ट यु थिङ्क कि गभर्मेन्ट अथवा ट्याक्स डिपार्टमेन्ट अथवा आइ एम नट स्योर हु इज द राइट डिपार्टमेन्ट हियर, आई थिङ्क प्रोबब्ली नेक्स्ट क्वेसन गोज टु गणेश शाह प्रोबब्ली उहाँलाई जान्छ होला। सो त्यो संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर त्यो विथहोल्डिङ ट्याक्स चाहिँ उनीहरूलाई बेहोर्नु पर्ने बनाउन सकिएको हो भन्यो भने सहज हुँदैन थियो जस्तो लाग्छ हजुरलाई? हजुरको कस्टमरलाई पनि ओभरहेड कम पर्थ्यो, यसमा चाहिँ कसरी? डेफिनेटली अब तपाईँले भन्नुभएको चिज त बेस्ट केस सिनारियो नै भयो होइन। तपाईँले जुन भनिराख्नु भएको छ त्यो चिज अभाइलेबल भइदिएको भए अथवा त्यो चिज हामीसँग अप्सन भइदिएको भएर हामीले कुनै किसिमको एफर्ट लगाएर त्यो चिजलाई कन्भर्ट गर्न सक्ने भइदिएको भए त डेफिनेटली त्यो चिज हामी हाम्रो कस्टमरलाई किन मार्न पार्थ्यौँ होइन। बट एउटा चेन्ज चाहिँ हामीले मार्केटमा के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले विगतको केही समय अगाडि चाहिँ हामीले यो 15% टिडिएसको बारेमा हाम्रै कस्टमरसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू पनि यो 15% टिडिएस पे गर्नलाई सुरुमा अलिकति गाह्रो मान्नु भएको थियो। बट अहिले उहाँहरूलाई पनि कस्तो प्रब्लम भयो त भन्दाखेरि गभर्मेन्ट लेभलकोबाट ट्याक्सको लेभलबाट तपाईँलाई चाहिँ यो जुन बाहिर गइरहेको पैसाको चाहिँ हिसाब किताब बुझाउनु पर्ने, तपाईँले डिजिटल स्पेन्डिङ गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँको एजेन्सी चाहिँ नि राइट च्यानल युज गरिरहेको छ कि छैन। सो उहाँहरूको आफ्नो चाहिँ तपाईँको ड्यु डिलिजेन्सको लागि भए पनि उहाँले चाहिँ कस्तो गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि त्यस्तो कम्पनीसँग काम गर्नुपर्ने भयो जसले चाहिँ त्यो 15% टिडिएस पे गरेर काम गरिरहेको छ क्या। त्यो भइसकेपछि अहिले हाम्रो अधिकांश बिकज अहिले लास्ट इयरमा हामीले धेरै ग्रोथ देख्यौँ स्पेन्डिङमा पनि। हिजो सम अमाउन्ट पनि सानो थियो, ट्याक्स पनि सानो थियो, ठुलो कन्सर्न भएन, हामीलाई पनि त्यो हाम्रो पार्टमा ऊ राख्दाखेरि प्रब्लम भएन, क्लाइन्टलाई पनि त्यो पार्ट पे गर्न प्रब्लम भएन। बट इन द लास्ट इयर विभ सिन अ ऱ्यापिड ग्रोथ अर द मेजर ग्रोथ इन द स्पेन्डिङको प्याटर्न गर्दाखेरि चाहिँ अब उहाँलाई चाहिँ अमाउन्ट वाइज कन्सर्न भयो, तर बिकज अफ उहाँहरूको आफ्नै चाहिँ तपाईँको अडिटबाट अथवा तपाईँको ट्याक्सेसनबाट चाहिँ यो ड्यु डिलिजेन्सको लागि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो प्रेसर आउने बित्तिकै उहाँले चाहिँ हामीलाई नै फोर्स गर्दै हुनुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ तपाईँले पे गर्नुभएको ट्याक्सको रिपोर्ट दिनुहोस् भन्छ क्या। सो त्यसले गर्दाखेरि नाउ द कम्पनी यस इफ देयर वाज एन अप्सन
उहाँले पनि पे गर्नु हुन्थेन होला, म पनि उहाँलाई पे गर्न लगाउँथेन होला भने, तर अप्सन नभएको कारणले गर्दाखेरि एन्ड बिकज वी डिडन्ट वान्ट टु गो विथ अ डिफरेन्ट च्यानल, वी वान्टेड टु गो विथ अ लिगल च्यानल एन्ड द ब्याङ्किङ च्यानल फर्स्ट, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो अप्सन चाहिँ ओपन गर्दैछौँ क्लाइन्टहरूलाई कि इफ यु वान्ट यो अमाउन्ट तपाईँले खर्च गर्न चाहन्छ, यसमा 15% तपाईँको टिडिएस चाहिँ लाग्छ, त्यो टिडिएस राखेर हामीले कस्टिङ गर्छौँ अहिले होइन। अब अहिलेको लागि हामीसँग अप्सन छैन अञ्जनीजी, so we are bound to follow this, but what we are doing is we are transparently showing it to the client saying that this is what you are paying, यति बराबर तपाईँले सर्भिस पाउनुहुन्छ, यो अमाउन्ट चाहिँ हामीले टिडिएस बिकज युजिङ द ब्याङ्किङ च्यानल हाम्रो कस्ट हो। सो बेसिकली हाम्रो कस्ट भनेको एउटा त हाम्रो टिडिएस नै भयो होइन, अर्को तपाईँको ट्रान्जेक्सन फी छ, हरेक पटक हामीले पेमेन्ट पठाउँदाखेरि हामी त्यसमा ट्रान्जेक्सन फी पे गर्नुपर्छ, त्यो ट्रान्जेक्सन फी चाहिँ हामीले कहिले हामीले आफैले अथवा हामीले बाहिर जो एजेन्सीसँग पार्टनर गरेर काम गरेर छौँ उहाँहरूलाई पनि हामीले टाइम एन्ड टाइम बेयर गर्न लगाउँछौँ क्या, हामीले राम्रो भोल्युम उहाँलाई दिइरहेको छौँ, त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ यसपालिको फी चाहिँ तिमीहरूले बेयर गर ताकि मैले मेरो क्लाइन्टलाई चाहिँ ओभर बर्डन गर्न नपरोस् भन्ने हिसाबले। सो त्यो ट्रान्जेक्सन फी चाहिँ वी आर ट्राइङ टु शिफ्ट इट टु द मेजर पार्टनर कम्पनी द्याट वी आर वर्किङ विथ, whereas TDS till now we are bound to charge it to our customers. Tomorrow yes तपाईले भने त्यो चीज हामीले भोलि फेसबुकलाई अथवा गुगललाई अरूलाई चाहिँ हामीले चार्ज गर्न पाउने भयो भने डेफिनेटली हामी पनि त्यो चाहन्छौँ कि हाम्रो कस्टमरलाई बेयर नहोस् भन्ने, तर अहिले हामीसँग अप्सन छैन, द्याट इज द प्रब्लम। यस, थ्याङ्क यू भेरी मच अरविन्दजी, आई थिङ्क एकदम राम्रो इन्साइट हजुरले दिनुभयो। र एउटा पोजिटिभ पार्ट चाहिँ मलाई के पनि लाग्यो भने जुन हजुरको क्लाइन्टहरू नै अपफ्रन्ट भएर तपाईँहरूले चाहिँ जुन इन्टरनेसनल सप्लायरलाई पे गर्दाखेरि चाहिँ गभर्मेन्ट ट्याक्स दिनुभएको छ कि छैन त्यसको रिसिप्ट देखाउनुहोस् भन्ने पार्टमा जुन एउटा अवेरनेस लेभलमा अगाडि बढ्नु भएको छ, त्यसले चाहिँ के कुरा देखाउँछ भन्दाखेरि यदि कोही ग्रे च्यानलहरूबाट काम गरिरहेको छ भने उनीहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्ने र जुन ट्याक्स गभर्मेन्टलाई कलेक्ट हुने थियो त्यो चाहिँ मेक स्योर कि द्याट ट्याक्स इज कलेक्टेड भन्ने पार्टमा पनि देखायो, विच इज रियली आई थिङ्क एज अ कस्टमर चाहिँ मेरो एउटा रिक्वेस्ट पनि जति पनि कस्टमरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि आई थिङ्क यो पार्ट चाहिँ जुन नेपालमा त्यो बिलको पर्सपेक्टिभबाट पनि कुनै चिज खरिद गरिन्छ भने भ्याट बिल माग्नुहोस् भने जस्तो खालको चाहिँ एउटा अवेरनेस चाहिँ त्यो पनि राम्रो अवेरनेस फिल भयो, विच इज रियली गुड मुभ। म हुन त एकछिनमा गणेश सरलाई यो पार्टमा क्वेसन सोध्छु, तर योभन्दा अगाडि विशालजीलाई मैले क्वेसन सोद्धाखेरि जस्तो अब एज अ कन्ज्युमर पर्सपेक्टिभबाट टेलिकम पनि ह्युज कन्ज्युमर हो इन टर्म्स अफ इन्टरनेसनल सर्भिसेस। अब जुन इन्टरनेट सर्भिस नै आफैमा चाहिँ एउटा इम्पोर्ट हो होइन, आई अन्डरस्ट्यान्ड यु गाइज पे लट अफ मनी टु इम्पोर्ट द इन्टरनेट ब्यान्डविथ इटसेल्फ टु इन्टरनेसनल प्रोभाइडर्स। सँगसँगै एउटा जुन अहिले भर्खरै इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू पनि आयो, त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको ब्याकिङ र सपोर्ट गर्न पनि यु निड टु ट्रान्सफर्म डिजिटली योरसेल्फ नि त। सो यो ओभरअल डिजिटल ट्रान्सफर्मेसनको फेजमा चाहिँ यो इन्टरनेसनल पेमेन्टले कतिको सहज अप्ठ्यारो अथवा अब्स्ट्याकल्स बोटलनेकहरू बनाइरहेछ हजुरको पर्सपेक्टिभबाट विशालजी? म यसलाई दुई फेजबाट आन्सर गर्न, एउटा एज अ कन्ज्युमर माइसेल्फ है, कस्तो भनेदेखि अहिले जुन सरकारले चाहिँ $500 पेमेन्ट गर्न मिल्ने वार्षिक भनेर जुन आयो न्युज, I take it as a very positive sign for improvement. म चाहिँ त्यसरी हेर्छु त्यो कुरालाई, एटलिस्ट इट्स अ फर्स्ट स्टेप इन द्याट डिरेक्सन। र यसको सर्टन यदि यसलाई राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गरेर यसको लेसन्स लर्नहरू गरेर स्लोली अर्को टियर एन्ड बियोन्ड द्याट हेर्ने हो भनेदेखि आई थिङ्क इट वुड बी अ भेरी इन्साइटफुल थिङ। बट आइ एम भेरी ह्याप्पी एज अ कन्ज्युमर द्याट आई मिन आई डोन्ट ह्याभ टु रिलाइ on the credit card of my peers or brothers and sisters living overseas to make payment for my Apple store or Google Play ma gaera garnu pardaina haina. So I'm quite happy and I'm quite excited to perspective bada. Now secondly यसको सबभन्दा ठुलो बेनिफिसियरी यदि $500 सम्मको हो भनेदेखि चाहिँ म के देख्छु भनेदेखि अगेन Google, Apple, Amazon, Netflix are going to be the biggest winner of this मेरो पर्सनल्ली चाहिँ म त्यो देख्दछु। अब नेपालमा इन्टरप्राइजेसहरूको पर्सपेक्टिभबाट गफ गर्दाखेरि चाहिँ आई बिलिभ पेमेन्ट इन फरेन करेन्सी इज भेरी भेरी कम्बसम राइट। मैले चाहिँ त्यसरी हेर्दछु इट्स नट इजी र त्यहाँ हो गभर्नेन्सका प्रोसेसहरू छन् जुन हुनु पनि पर्दछ मेरो हिसाबमा, तर त्यो कुरालाई अझै ग्लोबली कसरी काम भइरहेको छ हैन, हाम्रै पियर्सहरू छिमेकी राष्ट्रहरूले कसरी गरिरहेछन् त्यो कुरोहरूलाई हेरेर सहजीकरण गरिदिएको खण्डमा चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्दछ मलाई। सबैलाई एउटै ब्राकेटमा राख्नु भन्दा पनि
यदि यहाँको चाहिँ इन्डस्ट्रीको जीडीपीमा कन्ट्रिब्युसन के छ त्यो पर्सपेक्टिभ हेरेर पनि एउटा सर्टन सहजीकरण गरिदियो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भने जस्तो लाग्छ मलाई। सो अलिकति टियर बेस र इन्डस्ट्री हेरेर कसरी त्यसलाई सजिलो बनाउने भनेर अलरेडी भएको ठाउँबाट अगाडि बढ्न सकिन्थ्यो कि? That's what I would like to put it across. Thank you. Thank you very much, विशालजी। आई थिङ्क एकदमै इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो हजुरले। जस्तो सबैजनालाई एउटै ब्राकेटमा राख्दाखेरि डेफिनेटली न्याय हुँदैन, किनभने अब टेलिको इन्डस्ट्रीको कुरा गऱ्यो भने दे स्पेन्ड लट अफ मनी, उनीहरूको टर्नओभर त्यही अनुसारको छ, एउटा जेनरल पब्लिकको त्यही अनुसारको स्पेन्डिङ र रेभिन्यू स्ट्रक्चर हुनसक्छ। जस्तो अब हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमै कुरा गरेर हेऱ्यो भने पनि अब म बङ्गलादेशमा एकदम एक्टिभली काम गरिरहेको छु। बङ्गलादेशबाट तपाईँको गार्मेन्टहरू धेरै एक्सपोर्ट हुन्छ र मेरो एकजना साथी पनि गार्मेन्ट एक्सपोर्टमा काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ इन्डस्ट्री रन गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई इन्साइट दिँदाखेरि दे हेभ अ स्पेसल प्रिभिलेज फ्रम द ब्याङ्क कि, किनभने दे डु लट अफ डलर रेभिन्यू नि त। त्यो भइसकेपछि दे हेभ सर्टेन फ्रिडम टु स्पेन्ड मनी, जुन अघि न भर्खरै रविनाजीले पनि कुरा राख्नुभयो, आई थिङ्क हजुरले पनि कुरा राख्नु भएको थियो विभिन्न डिस्कसनहरूको फेजमा कि जुन इन्टरनेसनल डलर एक्सपेन्डिचरको एउटा लिमिट पाइन्छ नि, त्यो एउटै लिमिट नेपालमा छ भने बाहिर त्यो टियर्ड एप्रोचले गर्दा धेरै सहज बनाइदिएको छ कि। त्यो भइसकेपछि ल नेपालबाट $1500 लिएर जान्छु अनि म बाहिर मेरो कुनै च्यानलबाट अर्को 3-4 हजार लिएर जान्छु भन्ने खालको एप्रोच अहिले धेरै नेपालीहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो एप्रोच गर्नुपर्ने थिएन। सो द्याट इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ वान। सो म गणेश सरलाई एकचोटि यही विषयमा सोद्धाखेरि, जस्तो इन्डियाकै कुरा हेरौँ भने नि सर, जस्तो एमाजोन इन्डियामा आयो, इन्डियामा आएको एमाजोन चाहिँ तपाईँको इन्टरनेसनल एमाजोनको फर्ममा आएन कि। सो इन्डियन गभर्मेन्टले केसम्म गरायो भने एमाजोन सुड बी रजिस्टर्ड अभियसली इन इन्डिया, त्यो पनि इन्डियन एउटा रेगुलेसनको टर्म्समा। सो अहिले एमाजोनको नाम इन्डियामा एमाजोन सर्भिसेस एमाजोन इन्टरनेट सर्भिसेस प्राइभेट लिमिटेड भनेर छ, जुन ग्लोबल्ली एमाजोन वेब सर्भिसेस भनेर छ। सो उनीहरूको आफ्नै पेमेन्ट आइएनआरको स्ट्राटेजी छ, जिएसटीको कुराहरू त्यहाँ सबै इम्बेड गरिएको छ। इन्डियाको त्यो लाइक पेमेन्ट मेकानिजम चाहिँ अन्ततिर गर्न नसकिने भनिएको छ। अब बङ्गलादेशले त्यस्तै गरी गरिरहेको छ। तर नेपालको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ सर यो इन्टरनेसनल भेन्डरहरूलाई यहाँ ल्याउने, त्यो ट्याक्स उनीहरूसँग चाहिँ ट्याक्स दिने पार्टमा चाहिँ हामी त एक स्टेप होइन कि सर, नेगेटिभ स्टेपमा गइरहेको जस्तो फिल हुन्छ कि। सो कसरी देख्नुहुन्छ सर यो गभर्मेन्टको? यो कस्तो छ भने नि, धन्यवाद मैले तपाईँको यो क्वेसनलाई। अब अरू कन्ट्रीले यसमा धेरै इफोर्ट्स पहिलेदेखि लगाए। तपाईँले यु रिमेम्बर द राजीव गान्धीदेखि लिएर श्याम पेत्रोदाहरूले जुन ग्राउन्ड वर्क गर्यो नि, अब हामी यहाँ भर्खर महावीर पुन्जीहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो इन्टरनेटको, फेरि उहाँले चाहिँ इनोभेसन सेन्टर या भनौँमा लाग्यो कि। मैले अघिदेखि के भनेको, एउटा डेडिकेटेड टिम जुन विदेशबाट ल्याउनु, हाम्रो एउटा त माइन्डसेट पोलिटिसियन के छ भने बाहिरबाट आएको मान्छेले यहाँ चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई विकसित हुन दिँदैन। त्यसैले राष्ट्रिय पुँजीपतिको नाममा चाहिँ यो संरक्षण प्रोटेक्सनिजमको थ्योरी पनि पोलिटिसियनको दिमागमा धेरै ठुलो छ। कुनै नयाँ टेक्नोलोजी आउन खोज्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब कमिसनको चक्कर मारामारमा अब त्यो के भन्छ भने कहीँ तुइन्छ, कहिले चाहिँ हराउँछ। किनभने यो टेक्नोलोजीमा ल्याउँदाखेरिको जुन छ नि, हामी जस्तै अहिले टेलिकमको कुरा हेर्नु छ भने नि, हामी कहाँ अब यसले एनसेल एउटा भनौँ न अब चल्यो, अब युटिएल अब कहाँ हराएको आई डोन्ट नो, अघि त्यो बेलामा युटिएलको थियो, त्यसमा चाहिँ स्मार्टको पनि यसले अवस्था ठिक छैन क्यारे। अर्को एउटा चौधरी ग्रुपले के ल्याएको थियो हो कि। त्यसैले यो टेक्नोलोजी भनेको खालि टेलिकम मात्र हो कि, जुन अघि तपाईँले अरू एमाजोन या अरू कम्पनीको नेपाल ल्याउनको लागि छ नि, यसको लागि। त्यसैले हामीले एउटा अस्ति मन्त्रीज्यूले एउटा कुरोमा उठाउनु भएको थियो कि नेपालमा कम्पनी आउने भनेको इन्भेस्टमेन्ट पनि आउने हो। त्यसैले इन्भेस्टमेन्ट इन यो भनौँ न डिजिटल इकोनोमीसँग, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूसँगको यो इन्भेस्टमेन्ट समिट एउटा गर्नुपर्छ भन्ने वचनबद्धता चाहिँ गर्नुभएको छ। तर अब यो पोलिटिकल टर्माइलमा त्यो इन्भेस्टमेन्ट समिट डिजिटल इकोनोमी या डिजिटल सेक्टरको लागि हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन। तर के हो भने यो इन्भेस्टमेन्ट पनि यसको लागि पहिले ठुलो एउटा निड छ। टेक्नोलोजीलाई ल्याउनले कुनै कम्पनीको लागि त्यो कम्पनीले पनि यहाँ चाहिँ कन्ड्युसिभ वातावरण पाइरहेको छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट छ।
र यसको लागि मैले घुमिफिरी के भन्छु भने अघि एउटा त रविनाजीले भने जस्तै मैले सुरुमै भनेको थिएँ कि हामी कहाँ अझै पनि क्यास इन्फर्मल इकोनोमी, किनभने ब्याङ्कबाट पठायो भने ब्याङ्कले 10वटा कुरो सोध्छ हो कि त्यो के अरे केवाइसी हो कि कहिले त्यो नवीकरण भएन, कहिले मान्छेले 6 महिना ब्याङ्क जान पाएन भने अर्कोचोटि उसको चेक के हुन्छ, त्यसैले कहिले पैसा बुझाउनु गयो भने त्यो हुन्छ हो कि त्यसैले हामी कहाँ चाहिँ यो कन्ज्युमर पनि अवेर छैन रेगुलरली ब्याङ्किङ सिस्टम। जसरी मेरो घरबाट आयो भने मेरो घरपट्टि भाडा बस्ने मान्छेले ब्याङ्कमा हाल्नुको सट्टा उसले चाहिँ मलाई क्यास दिने, मैले पनि ब्याङ्कमा हाल्नुको सट्टा क्यास नै चलाइराख्ने भने अझै पनि यो भनौँ न हाम्रो मिडल क्लास जसपछि बढी पैसा, लोअर क्लासको त कुरै भएन, उनीहरू त कमायो खायो लियो खर्च गर्यो। फर अबाउट लोअर मिडल क्लास पनि के छ भने दे फिल नट भेरी कोजी एन्ड कम्फर्टेबल हो कि त्यो भनौँ न एउटा सटरवालाले मेरो भाडा चाहिँ घरमा त्यो खातामा राख्नुको सट्टा उसले ब्याङ्कमा यहाँ राखेर मसँग सही गराएर लिएर गयो भने उसलाई चाहिँ श्रीमतीले पनि या अरूले पनि तैँले पैसा दिएछस् भन्ने लाग्छ हो कि नभए तिमीले पैसा नबुझायो क्या भने त्यो छ। त्यसैले थ्रु ब्याङ्किङ ट्रान्जिसन गर्ने जुन हाम्रो कल्चर नै एउटा पुवर छ, इन्फर्मलबाट फर्मल ल्याउने र बाहिरको बारेमा त अझै पनि नेपालमा चाहिँ पोलिटिसियनमा के छ भने यो विदेशी कम्पनी चाहिँ ल्याउनु हुन्न भने एउटा ठुलो माइन्डसेट भएको व्यक्तिहरू छ, त्यसमा पनि टेक्नोलोजीमा र ल्यायो भने पनि आउँदाखेरि चाहिँ यति उनीहरूलाई ह्यारेसमेन्टहरू हुन्छ कि त्यो आइदर दे रन अवे और दे लिभ इन बिट्विन। त्यो आएर पनि जस्तै तपाईँले योभन्दा अगाडि पनि यो इन्भेस्टमेन्ट समिटहरू 2टा भएकोमा पनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट अनुसार चाहिँ नेपालमा चाहिँ लगानीहरू आइरहेको मैले देखेको छैन है। त्यसैले तपाईँले जुन इन्डियामा आयो भने इन्डियामा एउटा त मार्केट पनि ठुलो छ र इन्डियन गभर्मेन्ट भनौँ न अब मोदीजी आफै फिनटेकको कुरो समिटहरूमा गएर चाहिँ ग्लोबली यो कुरोहरू भन्छन्। त्यसको लागि अलिकता आफ्नो ब्युरोक्रेसी आफ्नो पोलिटिसियन पोलिसिजहरूलाई पनि त्यो पलिस गरिरहन्छ, अपडेट गरिराखेका हुन्छ। हामी कहाँ त यो सानो आफ्नै कुरोमा छ नि। त्यसै मैले आज के घटना हेर्नु भयो उता एकजना हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले यसले पार्टीको लागि एउटालाई गाली गर्ने, 2टा एउटा चाहिँ गरेर त्यो हामी चाहिँ यो वी वेस्ट अन टाइम अन द नन प्रोडक्टिभ त्यो चिज हो कि। त्यसैले यसलाई गर्नको लागि डिजिटल इकोनोमी मैले अघि पनि भने डिजिटल इकोनोमी पनि यसले इकोनोमीको एउटा ठुलो कम्पोनेन्ट हो। इट क्यान कन्ट्रिब्युट, इट क्यान जेनेरेट इम्प्लोइमेन्ट हो कि। जसरी 2 वर्ष अगाडि हाम्रो विष्णुजी मन्त्री लेबर मिनिस्टर हुँदाखेरि हामीले नेपालमा अहिले आइसिटी सेक्टरमा चाहिँ 1 लाख जति जब चाहिँ क्रिएसन हुन सक्छ, लेटेस्ट वर्क अन इट भनेर भनेको थियौँ। अलिअलि कुरो भयो तर यसले चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्छ। यो इकोनोमीको कम्पोनेन्ट हो भने भन्दा पनि यो चाहिँ खालि मान्छेले चाहिँ बढी इन्टरनेट भनेको कुराकानी गर्ने, गफ गर्ने, फेसबुक हेर्ने, च्याट गर्ने, इन्टरटेनको मात्र हो। त्यो त्यसबाट चाहिँ अलिकता नयाँ पुस्तालाई चाहिँ हामीले हुन त अहिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलेहरूले थाहा होला कि हामीले यो गत 5 वर्षदेखि यो आइसिटी अवार्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा खास गरी स्टार्टअप एन्टरप्रेन्योर्सहरू यो डायस्पोराहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालकै यदि हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यो इनोभेसन इन्डेक्स चाहिँ 109 बाट चाहिँ हामी यसपालि 97 मा पुगेको र त्यसैले ए लिटल बिट इनोभेसन यो तपाईहरुको यङ जेनेरेसन्सहरुको र अरूहरुको सपोर्ट सहयोगमा चाहिँ यसमा चाहिँ इनोभेसन्सहरु पनि भइरहेछ। तर अनफर्चुनेटली विदेशीहरु ल्याउनलाई चाहिँ हामीले रेड कार्पेट राख्नुको सट्टा चाहिँ हामीले चाहिँ धेरै ठूला ठूला चाहिँ त्यो त्यो अब भन्छ नि हाम्रो ढाटहरु लगाइदिया छौं जस्तो लाग्छ। त्यो ढाट चाहिँ पोलिटिशियनको माइन्डसेटमा छ, हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा छ, एनटीएमा छ। हामी हाम्रो भनौं न अब दुई जनै टेलिकमको ठुलठुलो भए पनि एउटा टेलिकमले चाहिँ गभर्नमेन्टको भए उसले सबै सुविधा पाउने, अर्कोले चाहिँ के भन्छ एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ सौतेली आमाको छोरा हो कि भनौं न त्यस किसिमको बिहेभ या माइन्डसेटहरु पनि छ। यस संक्षेपमा भन्नुहुन्छ भने मैले धेरैजना उद्योगपतिसँग कुरो गर्छु मेरो लाइफमा कम से कम लास्ट 30 इयर्समा।
उद्योग गर्ने भनेको या व्यवसाय गर्ने भनेको यो क्राइम गर्ने, वी आर द क्रिमिनल भन्ने हुन्छ। त्यसैले बरु ट्रेडिङ गरौँ, उद्योग एन्टरप्रेन्योरसिप यिनीहरू गर्ने भनेको त्यो पनि एउटा माइन्डसेट हो, विच दैट बी ब्रोकन। उद्योगपति, व्यवसायी, इनोभेसन, एन्टरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्सहरूलाई फेसिलिटेट गर्नुको सट्टा चाहिँ हामी अझै पनि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिबाट चाहिँ मुक्त हुन सकेका छैन र त्यो मुक्तिको लागि नै यसले धेरै काम गर्न हामीले बाँकी छ। सरी म अलिकति बायस्ड भएर यहाँ भने, किनभने आई थिङ्क यो कसैलाई दोष लगाउनु पर्छ अथवा कसैलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ भन्ने पर्सपेक्टिभबाट अब अहिले गभर्मेन्टलाई हजुरले भन्दा क्लोजली रिप्रेजेन्ट कसैले गर्न सकेका छैन यो प्यानलमा। सो त्यो पर्सपेक्टिभबाट म फेरि के क्वेसन एउटा राख्न चाहन्छु भने, जस्तो धेरै प्रयासहरू भएका छन् पास्टमा पनि, अब गुगल, एमाजोन, फेसबुकहरू नै भयो अथवा अलिबाबाहरू नै भयो, तिनीहरूका रिप्रेजेन्टेटिभहरूलाई विभिन्न फेजमा चाहिँ नेपालमा ल्याउनको लागि प्रयासहरू भइरहेका छन्। जस्तो 2019 को इन्भेस्टमेन्ट समिटमा पनि माइक्रोसफ्टबाट त्यस्तै एमाजोनबाट रिजनल डाइरेक्टरहरू आएका थिए हैन, तर उनीहरूसँग खासै कुनै साइडलाइन मिटिङहरू केही भएको पनि सुनिएन। सर्टेन मिनिस्टरहरूले सँगसँगै बसेर चाहिँ फोटोहरू खिच्नु भयो, मिडियाहरूमा आयो, त्यो कुरा त्यतिमै सक्यो के सर। सो अघि नै पनि हजुरले एउटा क्लियर एक्सन पोइन्ट दिनुभयो। सो के गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल कम्पनीजहरूको मान्छे र यहाँको गभर्मेन्टको टाइअप बनाएर हामीले त्यो कोलाबोरेसन भित्राउन सक्छौँ, जसले गर्दा अघि नै जुन रविनाजीले भन्नुभयो, अरविन्दजीले पनि भन्नुभयो, किनभने यो त रोकेर रोक्न नसकिने बाढी हो नि त। हामीले जति नै माइन्डसेट ल हामी विदेशी सर्भिस युज गर्दैनौँ भन्यो भने पनि एभ्रिवान इज गोइङ टु युज गुगल, फेसबुक, सबैले युज गर्नुहुन्छ। त्यो सोसियल मिडिया मार्केटिङ त भएरै छाड्छ, नेटफ्लिक्सहरू युज गरिरहनु भएको छ र ट्याक्सको ओभरहेड चाहिँ अहिले जनतालाई परिरहेको छ भने त्यो कम्पनीसँग कोलाबोरेसन गरेर ल तिमीहरूलाई हामी काम गर्न नेपालमा माहौल दिन्छौँ, यो ट्याक्स चाहिँ तिमीहरूले तिर्नुपर्छ भन्ने लेभलको क्वेसन सोध्ने हैसियत चाहिँ हामीले कतिखेर बनाउन सक्छौँ होला सर, र त्यो बनाउनलाई के गर्नुपर्छ होला? यसको लागि त पहिले कुरो त के नेपालमा त्यो कम्पनीले ल्याउने खालको चाहिँ अलिकता लोकल यो यहीँको पनि कम्पनी, प्राइभेट कम्पनी खास गरी भन्छु, जो कि उसको भनौँ न हामीले भाषा भन्नु पर्यो पहिले चाहिँ यो लोकल एजेन्ट भन्छ नि, या त्यसलाई के भन्ने शब्द मैले चाहिँ जसरी भनौँ न अब टोयोटा बेच्ने बन्यो, गजानन्द वैद बन्यो, फलाना बन्यो बेच्ने जस्तै नेपालको अलिकता इन्फ्लुएन्सियल बिजनेस हाउस भन्छु मैले मेरो भाषामा है, यो अनिता नलिनु, इन्फ्लुएन्सियल बिजनेस हाउसले जबसम्म एउटाले समातेर ल्याउने प्रयास गर्दैन तबसम्म इट इज भेरी डिफिकल्ट। यो सानोतिनो आइराख्ला र तपाईँले भने जस्तो किनभने त्यो विदेश जसरी भनौँ न इन्डियामा तपाईँले यो बिल गेट्स आउनुभन्दा अगाडि पहिले चाहिँ उसले चाहिँ रिलायन्सको मान्छेलाई भेट्न जान्छ कि। त्यसैले हामी कहाँ पनि के हो भने अनफर्चुनेटली के हो भने यो टेलिकम इन्डस्ट्री डिजिटलमा यिनीहरू भनौँ न अब यो अहिले अब हाम्रो मेगा ब्याङ्कको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले भर्खर चाहिँ यसले किसान क्रेडिट कार्ड सुरु गर्नुभएको छ। अब हामी त्यसमा अलिकति वर्कआउट गर्दैछु कसरी सानो सानो एजुकेट गर्ने। तपाईँले भनौँ न चौधरी ग्रुपले या यहाँको ठुल्ठुलो जुन पनि कर्पोरेट सेक्टर भन्छु नि हामी 10 बिग हाउसेज भनौँ या त्यो मध्येको उहाँहरूले अलिकता म डिजिटल यो टेक्नोलोजी बेस्ड एन्टरप्रेन्योरसिपमा जान्छु भने त्यो हुनसक्छ। अनफर्चुनेटली दे अल गो फर द ट्रेडिङ्सहरूमा मात्र बढी गएको हुनाले मैले अघि नै भने दुईटा माइन्डसेट चेन्ज हो। एउटा चाहिँ के विदेशीले ल्याउने बित्तिकै त्यसले ग्राफ सबै यहाँ खाइदिन्छ, राजस्व चली गर्छ, यो गर्छ भने पनि एउटा कहीँ न कहीँ ब्युरोक्रेसी र गभर्मेन्टमा छ। र त्यो ल्याउनको लागि पनि यो चाहिँ तपाईँ हामीले गरेर चाहिँ अलिकता फेसिलिटेटेड या त्यो सेन्सिटाइज चाहिँ गर्न सक्छौँ। ल्याउनलाई चाहिँ त्यस्तै एउटा चाहिँ स्ट्रङ मैले धेरैचोटि यो भनेको छु कि डिजिटललाई यो इन्डस्ट्रिजको रूपमा अगाडि बढाउने भने आइटी इन्डस्ट्री पहिले भन्थ्यो, अहिले अब डिजिटल इकोनोमी शब्द युज गरेको छ। यसमा नेपालको जुन भने नि मैले टप 10 कर्पोरेट हाउस या त्यस्तो इन्फ्लुएन्सियल हाउसहरू लाग्यो भने प्रोबेबली म भन्छु है त्यस्तो आउन सक्छ जस्तो। अब भनौँ न अहिले अस्ति भन्न पनि भनेको थिएँ, अब हुने बेला भनौँ न अध्यक्ष अब एफएनसिसिआईको हु इज फ्रम द ब्याङ्किङ ब्याकग्राउन्ड, जस्तै उहाँहरूले अलिकता पहल कदमी अहिलेदेखि इन्भेस्टमेन्ट भनेको सबै किसिमको गर्यो भने प्रोबेबली त्यसको आउने सम्भावना चाहिँ म देख्छु अहिले। Thank you very much, Ganesh sir. I think एउटा ओपिनियन हजुरले राखिदिनु भयो, which is I think in some way absolutely work out as well. यदि नेपालका प्रोमिनेन्ट बिजनेस हाउसहरू लागेर चाहिँ
एप्रोच गर्यो भने गभर्मेन्ट र इन्टरनेसनल बडीसँग डेफिनेटली आई थिङ्क इट इज गोइङ टु बी फिजिबल र मेरो र आई थिङ्क म लगायत धेरैजनाको कन्सर्न भनेको जनतालाई ट्याक्स ओभरहेड गराउनु सट्टा चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल कम्पनीसँगको ट्याक्स उनीहरूसँग लिन सक्यो भने चाहिँ आई थिङ्क गभर्मेन्ट वुड बी मोर बेनिफिसियल जस्तो मलाई पनि लाग्छ। सो अब यति भन्दै म ओपन फ्लोर क्वेसनको लागि चाहिँ फ्लोर ओपन गर्न चाहन्छु। यदि कोही एटेन्डी क्वेसन सोध्न चाहनुहुन्छ भन्यो भने तपाईँले ह्यान्ड रेज गर्नु होला। हाम्रो मोडरेटरहरूले तपाईँलाई सिधै भोइसमा बोल्नको लागि पनि इनेबल गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो द्याट्स वान अप्सन। र सँगसँगै प्यानलिस्टहरूलाई हामीसँग थुप्रै क्वेसनहरू आइरहेको छ, हजुरहरूले Q&A सेक्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसनहरू। यदि कुनै क्वेसन हजुरले एन्सर गर्न चाहनुहुन्छ भने आइदर टाइप गरेर एन्सर गर्नुभयो नि हुन्छ अथवा एन्सर लाइभ गर्नुभयो भने त्यो तपाईँकोमा सेलेक्टेड हुन्छ। सो हजुरहरूले पालै पालो नै एन्सर गर्नुभयो पनि हुन्छ। सो एकछिन म हजुरहरूलाई क्वेसन सर र ब्रिफिङ गर्न छोडिदिन्छु। सँगसँगै लेट मी गो थ्रु द क्वेसन्स एज वेल र म इन्डिभिजुअल पिक गर्दै हजुरहरूबाट ब्याक पनि आउँछु। सो एउटा क्वेसनहरू आइरहेको छ क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी। अब हुन त हाम्रो कन्टेक्स्टमा अलि छैन क्रिप्टो करेन्सीको कुरा, तर यदि कोही प्यानलिस्ट क्रिप्टो करेन्सीको एन्सर गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्लिज फिल फ्री एज वेल। यसमा अहिले के म आन्सर गर्छु। यो इट इज नट अलाउड। सो अहिले क्रिप्टो करेन्सीमा हामी प्रवेश नगरौँ भनेर म भन्छु। जब सहज हुन्छ र अलाउड हुन्छ। मलाई सुन्नुभयो? अलिकति डिस्टर्ब आयो, तर समरी मैले बुझ्दाखेरि हजुरले अहिले क्रिप्टो करेन्सीको टपिकमै इन्टर नगरौँ भनेर। हजुर हजुर, अहिले किनभने द्याट इज नट, इट्स नट इभन अलाउड होइन। अहिले हाम्रो सिन्स इट इज नट अलाउड, अहिले त्यसमा नगए पनि बेस होला। मलाई सुन्नुभयो कि भएन अञ्जनीजी? हजुर, मैले सुनिरहेको छु। सुन्यो। हजुर, सो आई थिङ्क अहिले बिटकोइन चाहिँ हामी प्रोबेबली टु अर्ली छौँ, त्यो चाहिँ अहिले लिगल्ली अलाउड छैन। यस, वी आर क्वाइट अर्ली भन्ने कुरा राख्नु पर्यो। तर एउटा कुरा डिफरेन्स चाहिँ आई थिङ्क के छुटाउनु पर्छ भने बिटकोइन र लाइक अब ओके फाइन, आई थिङ्क यो पार्टलाई अहिले चाहिँ यतिकै छोडौँ। सो अर्को आई थिङ्क यहाँ रेज गरिरहनु भएको छ जस्तो लाग्छ, ह्यान्ड रेज। लेट मी क्विकली सी। सो दीपक बोहराले ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ। सो दीपकजी ल म ओके, हजुर टकिङ पर्मिट हुनुभयो। सो को स्पिकरलाई सोध्नु सकेसम्म छोटोमा क्वेसन राखिदिनु होला प्लिज। हजुर अनम्युट गर्नुभयो हुन्छ दीपक बोहराजी। हजुर, अहिले मेरो क्वेसन चाहिँ यो छ भन्दाखेरिमा अब जस्तै अहिले नेपालमा 1x बेट जस्तो आइरहेछ होइन, के यो लिगल हो र पेमेन्ट सिस्टमहरू जस्तै खल्तीबाट पनि पेमेन्ट भइरहेछ, त्यसको बारेमा के बुझ्नु चाहन्थे? कोही पर्टिकुलर प्यानलिस्टलाई सोध्न चाहनुहुन्छ कि जेनरल? यो जेनरल नै भनौँ। प्यानलिस्टमा कोही हुनुहुन्छ जसमा गर्नुहुन्छ? यो चाहिँ उहाँले अनलाइन बेटिङको कुरा गर्नुभयो। मैले आफूलाई म्युट गरेँ यसमा। ओके, सो यदि म नै यसमा एन्सर गर्ने हो भने नेपालमा बेटिङ लिगल छैन। सो बेटिङ लिगल नभइसकेपछि आई थिङ्क यो 1x टाइपको बेटिङ सिस्टमहरू हो भने त्यो लिगल होइन, त्यो बेटिङ गर्नु पाइँदैन। र यो जुन 500 को डलर कार्डहरू दिँदाखेरि पनि यस्तो खालको बेटिङ सिस्टमहरूमा त्यो पैसा खर्च गर्नु चाहिँ लिगल होइन। तर अब च्यालेन्जेस के छ भने कमर्सियल ब्याङ्क अथवा राष्ट्र ब्याङ्कहरूले चाहिँ कुन च्यानलमा पे गर्न पाउने, कुनमा पे गर्न नपाउने, त्यो फिल्टर कसरी गर्ने। सो द होल वाइड एरे अफ क्वेसन्स चाहिँ रेज भइरहेको छ अहिले। अब त्यो कसरी सल्भ गर्ने त पहिला चाहिँ हामीले 500 को एउटा ओपन गऱ्यौँ, तर अब त्यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भन्ने नेक्स्ट फेजका क्वेसनहरू चाहिँ च्यालेन्जेसहरू धेरै नै आउँदै गर्छन्। सो राइट, एकदम राम्रो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। तर एन्सरमा सर्ट एन्सरमा लिगल होइन। यदि तपाईँले त्यस्तो देख्नु भएको छ भने प्रोभाइडरहरूलाई कम्प्लेन गर्नुभयो भने आइ एम प्रिटी मच स्योर प्रोभाइडरहरूले त्यसलाई टेक डाउन गर्ने छन् जस्तो मलाई डेफिनेटली लाग्छ। एउटा इक्जाम्पलमा मैले भन्दाखेरि दराजमा सर्टेन अनलाइन सर्भिसेसको अनअथराइज लिस्टिङहरू भइरहेको थियो। हाम्रो टिमबाट दराजमा कम्प्लेन गर्दाखेरि उहाँहरूले त्यसलाई इमिडिएटली लिस्टिङ चाहिँ टेक डाउन गराउनु भएको थियो। सो एज अ लाइक अब जेन्युन पब्लिक भनौँ न, आई थिङ्क तपाईँको कर्तव्य पनि के हुन्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई त्यो लिस्टिङहरूलाई चाहिँ तपाईँले
उनीहरूलाई कम्प्लेन गरिदिनु भयो भने आई थिङ्क द्याट वुड बी नाइस. ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच दिपकजी. सो अनुज भाइ हुनुहुन्छ. सो ओके, सो आई थिङ्क तपाईँ पनि टकिङको लागि पर्मिटेड हुनुहुन्छ. सो को प्यानलिस्टलाई क्वेसन सोध्दै हुनुहुन्छ, ब्रिफ क्वेसन सोधिदिनु होला. धेरै धन्यवाद छ अञ्जनी सर. पहिलो कुरा तपाईँहरूको यो एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको लागि र हामीले निकै पर्खिरहेको यस्तो खालको कार्यक्रम थियो. मैले सर्टेन पिपुललाई सोध्न सकिनँ, किन भन्दाखेरि जसले यो मेरो आन्सर दिन सक्नुहुन्छ एकदम ठिक छ. अघि म अलिक ढिलो गरेछु बिचमा. अघि एकजना सरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो इयरली चाहिँ तपाईँको $500 एउटा डिजिटल मार्केटरको लागि अथवा एउटा सोसल मिडिया मार्केटिङ जसले गर्नुहुन्छ इयरली $500 भनेको साह्रै थोरै जस्तो लाग्यो मलाई, हैन. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब त्यो 500 वर्षमा हामीले जुन एउटा कम्पनीको जुन एड रन गर्छौं, अब त्यसमा सर्भिसेस चार्ज हैन सबै कुराहरू जोड्दा यताउता गर्दा सर्भिसेस चार्ज जोड्दाखेरि चाहिँ कस्टमर्सलाई चाहिँ धेरै नै पैसा चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने जस्तो पनि देखिन्छ, हैन. अब यसलाई मिनिमाइज गर्न कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ एउटा कुरा. अर्को कुरा चाहिँ जस्तो हिजो आज तपाईको प्रशस्त मात्रामा एफबी एड्स गर्नेदेखि लिएर हरेक मान्छेहरू अल्टरनेटिभ पेमेन्ट गेटवेहरू चाहे त्यो पेअनरको युज गरेर होस् चाहे विभिन्न एप्लिकेसन्सहरू अहिले युज गरेर कैयौँ मान्छेले अहिले गरिरहेको देखिन्छ. मैले फेसबुक फिडमा हेर्दाखेरि पनि यति धेरै फेसबुक एड्स रन भइरहेको हुन्छन् कि त्यो कसरी रोक्ने भन्ने कुरा पनि एकदमै चुनौतीको प्रश्न भइरहेको छ क्या. त्यो कारणले गर्दा इभन सामान्य कर्पोरेट लेभलदेखि सानो एउटा अचार बेच्ने व्यवसायी शुद्धले पनि तपाईको एफबी एड्स रन गरेर आफ्नो व्यवसायहरूको मार्केटिङ गरिरहेको छ. यी कुराहरूलाई चाहिँ अब कसरी त्यसलाई चाहिँ अब रोक्न सक्छ र रोकेर कसरी त्यसलाई चाहिँ लेगल फर्ममा ल्याउन सक्छ होला त, यो एउटा कन्फ्युजनको विषय पनि छ. अनि प्लस अब अहिले धेरैजना कन्फ्युजन पनि के भइरहेको छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले ड्राफ्ट मात्रै ल्याएको हो, तर कति साथीहरू चाहिँ अहिले झुकेर ब्याङ्कमा पनि गएर कार्ड बनाउनु पर्यो भने सोधिरहेको छ. त्यही कारणले गर्दा यो कन्फ्युजन्सको कुराहरू पनि छन्. त्यो कारणले मेरो एउटा एक्ज्याक्ट पोइन्ट चाहिँ पछि गएर गभर्मेन्टले के त्यस्तो ल्याउन सक्ला ताकि 500 भन्दा बढी म्याक्सिमाइज गर्न सकोस्. जस्तो कोही युनिभर्सिटीको कलेज पढ्न चाहन्छ, अनलाइन कोर्स गर्न चाहन्छ, उसले एकै महिनामा $100 पनि पे गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ. त्यसो गर्दा त उसको युनिभर्सिटी त उसले ओन्ली फर 5 मन्थ पनि होइन, अब सायद त्यहाँ 500मा पनि कति त ट्याक्स मात्रै कटाएर गर्ने होला, थोरै मात्रै पढ्न पाए. यो अवस्थामा चाहिँ के हुन्छ होला, मेरो एउटा कन्फ्युजनको कुरा त्यो थियो. कसैले भनिदिनुहुन्छ भने राम्रो. थ्याङ्क यू भेरी मच. सो मैले अञ्जनी सर, मैले युनिभर्सिटीको पेमेन्टको लागि चाहिँ म आन्सर उहाँलाई जसले सोध्नु भएको थियो यहाँलाई म त्यसलाई एड्रेस गर्न चाहन्छु. युनिभर्सिटी पेमेन्ट्सहरूको लागि चाहिँ प्रविधि छ. अहिले नै राष्ट्र ब्याङ्कमा आएर एकचोटि बुझ्नुभयो हुन्छ. युनिभर्सिटी पेमेन्ट्समा चाहिँ तपाईँको $500 पर इयर मात्रै सीमित छैन. सर्टन एउटा अलरेडी एक्जिस्टिङ नियम अलरेडी छँदैछ जसमा यहाँलाई अप्ठ्यारो नहोला, जसले युनिभर्सिटी पेमेन्ट्सहरूको गर्नुको लागि. त्यो चाहिँ भइ नै रहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कको अप्रुभल साथ भइरहेको छ. त्यसमा अहिले त्यति साह्रो गाह्रो छैन. अनि मैले फर्मली राखौँ कि के, तर मैले राष्ट्र ब्याङ्कमा त्यहाँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग नै यसो इन्फर्मली बुझ्दाखेरि अहिले बिगिनिङमा चाहिँ $500 ट्रायलमा उहाँहरूले अघि मैले भने नि लेजिटिमाइज गर्नुको लागि उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको. अनि त्यसलाई उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नु भएर के हुँदो रहेछ, हाम्रो फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भमा खासमा कति नै पेमेन्ट हुँदो रहेछ, यो हेरिसकेपछि त्यहाँदेखि उहाँहरूले बढाउनु पनि सम्भावना छ भनेर मलाई चाहिँ सुनाइमा आएको छ. यति मैले राखेँ है अञ्जनीजी. थ्याङ्क यू रविनाजी. सो अरविन्द्रजीले पनि केही एन्सर गर्न खोजिरहनु भएको छ, प्लिज. हजुर अनुजजीको क्वेसन अलिकति मैले आन्सर गर्न खोजेँ. अब एउटा पार्ट त रविनाजीले भनिहाल्नु भयो होइन. अर्को चाहिँ उहाँले जुन पैसा पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरामा त डेफिनेटली जुन हिसाबको अहिलेको रिक्वायरमेन्ट छ डिजिटल स्पेन्डिङको, यो सानो चाहिँ बिजनेसहरूलाई पनि खास पुग्ने अमाउन्ट चाहिँ होइन यो. सो त्यसले गर्दाखेरि एज रविनाजी सेड इट्स अ स्टार्ट र हामीले स्टार्टलाई वेलकम गर्नुपर्छ, नम्बर 1. अर्को चिज उहाँले चाहिँ यो एडभर्टाइजिङलाई कसरी स्टप गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभयो. स्टप गर्न त इट्स आई थिङ्क नट पोसिबल होइन, बिकज सबैले आफ्नो बिजनेस ग्रो गर्नको लागि मैले भने नि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो एडभर्टाइजमेन्ट कहाँ गर्छ भन्दाखेरि उसको कस्टमर कहाँ छ, र जब कस्टमर नै तपाईँको चाहिँ नि
डिजिटलमा छ भने चाहिँ उसले डिजिटलमा एडभर्टाइज नगर्ने अथवा गर्न दिनुहुन्न अथवा कसरी स्टप गर्ने भन्ने त क्वेसन होइन। खालि च्यालेन्ज चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई लिगलाइज कसरी गर्ने, यसलाई चाहिँ फर्मलाइज कसरी गर्ने भन्ने च्यालेन्ज हो होइन। सो आई थिङ्क विथ दिस start of NRB, they are going to get some understanding of how it is done, because number of companies are going to go for that option. त्यो भइसकेपछि कस्तो कस्तो प्लेटफर्ममा कसरी कसरी स्पेन्ड भइरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट कुन लेभलको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, र त्यहाँबाट डेफिनेटली I'm pretty much sure that they also going to see the kind of revenue from tax that they can make, जसले गर्दाखेरि चाहिँ गभर्नमेन्ट लेभलबाट नै मोटिभेट चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क इट इज नट अबाउट हाउ वी स्टप इट, it is about how we legalize or channelize it properly. Yes. एकदमै धेरै धन्यवाद सर। Thank you. Thank you, Arvindji. So, एउटा क्वेसन हजुरले एन्सर गर्नु भनिरहनु भएको छ। So, what is the average conversion rate for digital advertising भनेर सोध्नु भएको रहेछ, यसमा कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ? हजुर म यसमा अलिकति आन्सर गर्छु। यसमा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कन्भर्जन रेट नै भनेर चाहिँ डिजिटलमा निकाल्न इट्स भेरी भेरी डिफिकल्ट, अनलेस एन्ड अनटिल तपाईको भनौँ न यु आर ट्राइङ टु सेल डिजिटल प्रडक्ट थ्रु डिजिटल एडभर्टाइजिङ। तपाईँको एड पनि डिजिटल प्रडक्टलाई लिएर छ र तपाईँको त्यहाँबाट तपाईँले जुन साइटमा अथवा लिङ्कमा पठाउनु त्यहाँबाट डाइरेक्टली सेल गर्न मिल्ने भएको अवस्थामा मात्रै हामीले चाहिँ कन्भर्जन रेट निकाल्न सक्छौँ। अदरवाइज इफ यु आर भनौँ न प्रमोटिङ युर बिजनेस विच इज अल्सो अभाइलेबल थ्रु सम स्टोर, सो तपाईँको चाहिँ नि एड हेरेँ, म गएँ पसलमा गएर किन जाँदा मलाई चाहिँ तपाईँले कहाँ हेरेर किन्न आउनु भएको सोध्न आउँदैन मलाई, जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इट इज प्र्याक्टिकली भेरी भेरी डिफिकल्ट टु कम अप विथ द एक्ज्याक्ट कन्भर्जन रेट। तर हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले केपिआई बेस्ड प्रमोसन्सहरू गर्छौँ। भनेको सबभन्दा सानो अथवा सबभन्दा सिम्पल केपिआई भनेको इम्प्रेसन हो। तपाईँले एडभर्टाइज रन गर्नुभएपछि तपाईँको कति कस्टमरले कति पटक हेऱ्यो भन्ने डेटा हो, त्यसलाई हामी इम्प्रेसन भन्छौँ होइन। जुन चाहिँ हामीले एभरेजमा कुनै पनि एउटा नर्मल एड रन गर्दाखेरि डिजिटलमा पर डे भनौँ न 500,000सम्म हामीले इम्प्रेसन्सहरू रन गरेको छ, गेन गरेको छौँ फ्रम वान क्याम्पेन होइन। अर्को तपाईँको त्यहाँबाट अर्को डेटा निकाल्ने भनेको क्लिक थ्रु रेट हो। त्यो एड हेरेर कति मान्छेले क्लिक गर्यो भन्ने कुरा गर्छौँ होइन। क्लिक थ्रु रेट जेनरली एभरेजमा तपाईँको 1 देखि 2% हुन्छ। भनेको मतलब 100 जना मान्छेले तपाईँको एड हेर्नुभयो भने जम्मा 1 जना वा 2 जना मान्छेले मात्रै तपाईँको त्यो एडमा क्लिक गर्नुहुन्छ होइन। त्यसबाट आई थिङ्क कन्भर्जन हामीले चाहिँ अहिले हामी अनलाइन प्लेटफर्ममा सेल गरिरहेको प्रडक्टहरू र अनलाइन गरेको एडभर्टाइजिङको कुरा गर्ने हो भने बिलो 1%, इट्स अराउन्ड 0.8-0.78% चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले भनौँ न एक्चुअल तपाईँको जुन पेजमा तपाईँले चाहिँ सेल गर्नु खोज्नु भएको छ अथवा एक्चुअल कम्युनिकेसन छ त्यो ल्यान्डिङ पेजसम्म चाहिँ तपाईँको जाने चाहिँ हाम्रो 0.7-0.8% मान्छे मात्रै हुन्छ। कुनै कुनै क्याम्पेन हामीले पासमा रन गरेको क्याम्पेनमा भनौँ न हामीले कन्भर्जन रेट क्लिक थ्रु रेट CTR चाहिँ हामीले अलमोस्ट 3%सम्म पनि पाएको छौँ। त्यो भनेको एकदमै हाई हो इनफ्याक्ट होइन। त्यो चिज तपाईँको मार्केट एभरेज आई थिङ्क इज बिलो 2%, वेराज तपाईँको कुनै कुनैमा चाहिँ हामीले 2% देखि 3% भनेको 2.6-2.7%सम्म पनि पाएको छौँ। सो यो कुराहरूले हामीले एउटा चाहिँ बेसिक आफ्नो जुन खर्च गरिरहेको पैसा छ त्यसले चाहिँ मलाई कति रिटर्न दिइरहेको छ भनेर त्यो चिज चाहिँ हामीले थाहा पाउने हो। तर कन्भर्जन रेट इन टर्म्स अफ कति मान्छेले एड हेर्नुभयो र कति खर्च गरेर कति मैले चाहिँ भनौँ न त्यहाँबाट रिटर्न पाएँ भन्ने चिजको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। बिकज एनी बिजनेसम्यान हु इज रनिङ दिज एड्स आर रनिङ एड्स थ्रु अदर मिडियम्स अल्सो, र त्यो मान्छेले कस्टमरले चाहिँ फरक फरक मिडियमबाट त्यो एड हेरेर चाहिँ तपाईँको त्यो प्रडक्ट सेल अथवा सर्भिस कन्ज्युम्सन गर्ने भएको हुनाले चाहिँ एक्ज्याक्ट नम्बर निकाल्न चाहिँ गाह्रो छ। Thank you, Arvindji, for in details response. So, Robin Neupane-ji, question को लागि हजुर रेडी हुनुहुन्छ? So, please mic unmute गरेर सोध्नु। मेरो क्वेसन चाहिँ सबैजनालाई प्लस रबिना म्यामलाई चाहिँ स्पेसली चाहिँ किनकि उहाँ एउटा ब्याङ्कर हुनुभएको कारणले गर्दा पनि मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दा जस्तै $500 पर एनम भनिएको छ, एउटा चाहिँ यो एउटा इन्डिभिजुअल पर्सनको नाममा हो कि एउटा ब्याङ्क अकाउन्टको बाट हो? जस्तै अब हामीले नर्मली देख्न सकिन्छ कि कुनै पनि मान्छेको 4-5 वटा ब्याङ्कमा अकाउन्ट छ र उहाँहरूले त अब जस्तै 2500 पे गर्नुपर्ने भयो भने पनि लाइक अब छुट्टै ब्याङ्कबाट त पे गर्न पोसिबल हो। यो चाहिँ एउटा एज अ सिङ्गल पर्सनको लागि ओभरअल गरेर हो कि सिङ्गल एउटा ब्याङ्क अकाउन्टमा भएको एउटा अकाउन्टको लागि चाहिँ हो? यो त्यही बुझ्नु खोजेको मैले चाहिँ। थ्याङ्क यू रबिनजी। अहिले जति थाहा छ मलाई पनि त्यति नै थाहा छ फ्रेङ्कली स्पिकिङ, किनभने पोलिसी आइपुगेको छैन। जब पोलिसी हामीलाई पुग्छ जुन मैले बुझे अनुसार
आएपछि पर इन्डिभिजुअल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो इन्डिभिजुअल्सको लागि हो, अघि मैले मेन्सन गरेँ यो एन्टरप्राइज लेभलमा आउने होइन। त्यति बेला जब आउँछ त्यति बेला हामीलाई क्ल्यारिटी हुन्छ। आइएम भेरी सरी, अहिले मैले यहाँलाई आन्सर गर्न सकिनँ। मैले बिचबिचमा यहाँ एक दुईवटा क्वेसन्सहरू पनि देखिरहेको छु। म अहिले सिन्स म बोलिरहेको छु, म आन्सर पनि गर्न चाहन्छु। डिजिटल पेमेन्ट्समा र डिजिटाइजेसनमा हामी जति अहिले ध्यान दिएर गइरहेको छु, यहाँ क्वेसन्सहरू मैले देखिरहेको छु कि हाम्रो कस्टमरको डेटा चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट हुन्छ। हामीले साइबर सिक्युरिटी भन्ने जब डिजिटल मोड अफ पेमेन्ट र डिजिटाइजेसन बढ्छ, हामीले ठुल्ठुलो विकसित देशहरूमा पनि देख्छु कि साइबर सिक्युरिटी भन्ने धेरै ठुलो इस्यु भएर आउँछ। त्यति बेला हामीले जति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ इन साइबर सिक्युरिटी, हरेक ब्याङ्कमा हामीका सिक्युरिटी अफिसर पनि हुन्छ हाम्रो आइटीको, त्यो अनिवार्य राख्नु पनि पर्छ, जो इन्डिपेन्डेन्ट अफ आइटी छ। यो यहाँलाई मैले जानकारी दिएँ यसमा। सो कस्टमरको डेटा प्रोटेक्सन चाहिँ एकदमै छ। अनि ब्याङ्कहरूलाई हामीले वी हेभ टु बी भेरी भेरी केयरफुल। सो डिजिटाइजेसन यो फेरि अवेरनेसकै कुरा आयो कि हजुर। अब अहिले अघि हामीले कुरा गरेँ सोसियल मिडिया मार्केटिङमा पनि त्यत्रो अहिले भइ नै रहेको छ। अहिले मान्छेले अचारदेखि लिएर मोजादेखि लिएर औषधिदेखि लिएर सबै फेसबुक र यतातिर एडभर्टाइजिङमा लिइरहेछ। यो अहिले म एज अ कन्ज्युमर भन्छु कि गभर्मेन्ट निकायमा यो कुरा चाहिँ इन्फर्मल एक्जिस्टेन्स जुन अहिले जुन इन्फर्मली चलिरहेको छ, यो कुरामा त स्टप ल्याउनै पर्छ। किनभने न कस्टमर प्रोटेक्सन छ यसमा। त्यो औषधि खाएर त्यो मान्छेलाई के हुने, यदि के भयो भने कहाँ गएर ढोका खटखटाउनु जाने। इन्फर्मल चिज हुँदाखेरि जुन फर्मल पाराले नभएर रेजिस्टर्ड पाराले राम्ररी नहुँदाखेरि हामी कन्ज्युमर्सलाई धेरै डरलाग्दो चिज हो, यो जोखिममा पर्न सक्छ। सो जेनेसिस जस्तो जुन अञ्जनी फुयालजीले अहिले यो प्रोग्राम राख्नु भएको छ र हामीलाई निमन्त्रणा दिएर हामी आज आएको छौँ। शनिबारको दिन पनि हामी बसिरहेको छौँ, एउटै छुट्टी हुन्छ। म चाहिँ बेसिकली एकट्ठा गर्नु भएर यहाँहरूको पनि क्वेसन्स र हामीहरूले पनि जे डिस्कसनमा आज कुराहरू निक्लिन्छ त्यो म होपफुल छु कि उहाँहरूले लिएर जानुहुन्छ र राइट ठाउँमा गभर्मेन्ट स्टेबल होस्, गभर्मेन्ट स्टेबल नहोस्, ढोका खटखटाउनु भएर केही न केही एउटा चेन्ज चाहिँ ल्याउनुहुन्छ। यति मैले राखेँ है। थ्याङ्क यू भेरी मच। अञ्जनीजी म यसमा अलिक थपौँ है। हुन्छ सर, स्योर। यो हाम्रो रविन्द्रजीले उठाएकोमा के छ भने पहिले यो कन्ज्युमर राइट्स इन द डिजिटल एरा आजभोलि यो केही वर्षदेखि चाहिँ भेरी संसारभरि उठिरहेछ। यो डाटा प्रोटेक्सन्स अरू सेफ्टी हो कि। र हामीले यो गत वर्ष 2 वर्षदेखि हो वी आर रेगुलरली डुइङ यो अलिकता वर्ल्ड कन्ज्युमर राइट्स डे भन्ने छ यो 15 मार्चमा। र यसमा हामीले यसो कन्ज्युमर्स मुभमेन्ट्स का मान्छेहरूसँग कुरो गर्दाखेरि अहिले यसमा चाहिँ लिगल पनि हाम्रो धेरै विक छ। अब जसरी भनौँ न अनलाइन तपाईँ के सपिङ गर्नुभयो, किन्यो एउटा कुरो, अर्को कुरो आयो भने कहाँ गर्ने भनेर। र अहिले इ कमर्स सम्बन्धी एउटा चाहिँ यो बिल इज अन्डर कन्सिडरेसन जस्तो मलाई लाग्छ। मैले रिसेन्टली हाम्रो यो डिपार्टमेन्टको डिजी साहबलाई सोद्धाखेरि कि हामी चाहिँ इ कमर्सको बिलमा चाहिँ गइरहेछौँ, गभर्मेन्टले चाहिँ इ कमर्सलाई चाहिँ बढावा दिने भन्ने छ। त्यसैले अहिले भने नि मैले अब यो हामी कहाँ इ कमर्सले कुन रूप लिन्छ अहिले अगाडि हो कि त्यसले कन्ज्युमर प्रोटेक्सन राइट्स कसरी हुन्छ, यो चाहिँ एजेन्डामा चाहिँ वी हेभ डन भेरी लेस होमवर्क। र यसमा चाहिँ अलिकता अझै मैले अघि नै भने नि यो टेलिफोनमा चाहिँ त्यो कहिले पैसा काट्ने कुरा होला। अहिले रविनाजीको चाहिँ यत्रो इम्पोर्टेन्ट मिटिङमा पनि इन्टरनेटको स्पिड नआउँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब त्यो इन्टरनेट कम्पनीलाई हामीले आइएसपीलाई के कसरी कन्ज्युमर भनौँ न हामी यत्रो इम्पोर्टेन्ट गरिरहेछौँ। त्यसैले यस्तो जुन होल डिजिटल सर्भिसेसमा कन्ज्युमरको राइट्सहरूको बारेमा चाहिँ इट इज लेस डिस्कस्ड। हामीले चाहिँ अलिकता यो केउको विद्यार्थीहरूलाई अलिकता सरहरूलाई पनि यसमा चाहिँ सेन्सिटाइज गर्ने चाहिँ कोसिस गरेका छौँ। जसले हाम्रो ब्याङ्कको हाम्रो डाक्टर हुनुहुन्छ एउटा प्रमोदजी, उहाँहरूलाई पनि। तर यो हाम्रो न एजुकेसनल सिस्टममा कहीँ यो कोर्सेजहरूमा छ। त्यसैले कहीँ न कहीँ यो अहिले आउने फ्युचर जेनेरेसन्सहरूलाई जसले यसमा बढी हुन्छ कहीँ न कहीँ एउटा सानो कोर्स
या अञ्जनीजीले एउटा यो बारेमा एउटै कुनै विशेष प्रोग्राम पनि कन्ज्युमर राइट्स इन द डिजिटल अब के भन्नु होला अब त्यसलाई मैले चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ नामाकरण गरेका थिएँ यो 2-3वटा कुरोहरू यो 3-4 वर्ष अगाडिदेखि यो डिजिटल एरा सुरु भयो त्यो डिजिटल एरामा जसै अघि पनि कुरो त्यो रिसर्चको त्यसैले यो खास गरेर व्हाट इज ह्यापनिङ यो डाटा बेस्ड या कुनै चिजहरू भन्नुहुन्छ नि तपाईँले यो सबै हामीले आफ्नो अनुभूति भनेको छु वी आर नट टकिङ अन द रिसर्च डाटा त्यसैले यसको रिसर्च डाटा रिसर्च गर्ने पनि एउटा कुरा हामीले गरेका थियौँ सेकेन्ड इज द व्हाट इज द कन्ज्युमर अवेरनेस र कन्ज्युमर राइट्सको बारेमा त्यसैले यो सबै अहिले पनि यो विषयवस्तु नै जस्तै यहाँ हाम्रो कन्ज्युमर राइट्सको डिपार्टमेन्टमा पनि अहिले पनि त्यो तेल पानी यिनीहरूमै बिजी छ दे आर नट अवेर अफ व्हाट इज ह्यापनिङ इन द डिजिटल वर्ल्ड त्यो डिजिटल वर्ल्डको युज चाहिँ व्यापक छ तर हाम्रो यसको जुन भनौँ न गभर्नेन्स गर्नेले खालि कर उठाउने हामी कहाँ चाहिँ जति रेगुलेटरी अथोरिटीको एउटै काम के हुन्छ भने उसले चाहिँ बढी कर उठाइदियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो के भन्छ सरकार पनि खुस उसले पनि प्रमोसन पाउने तर जनतालाई चाहिँ सेन्टर गरेर एजुकेट गर्ने त्यतातिर गलत उपयोग नहोस् लिकेज नहोस् सिपेज नहोस् भन्नेतिर चाहिँ एकदमै कम वर्क छ एन्ड लेटेस्ट वर्क यो न्यू एजेन्डाजहरू यो अञ्जनीजीलाई के हुन्छ भने यो एउटासँग अर्कै जोडीको न्यू एजेन्डामा पनि अलिकता हामी लेटेस्ट वर्क टुगेदर फर द कमिङ डेज यति हो मैले थप्न खोजेको थ्याङ्क यू भेरी मच गणेश सर सो विशालजीलाई एउटा क्वेसन आएको छ विशालजी अञ्जनीजी म त्यो दुईवटा क्वेसन सिमिलर नेचरको देखेँ त्यसलाई अलिकति आन्सर गरौँ कि भने जस्तो लाग्यो मलाई एउटा प्राइभेसी र साइबर सिक्युरिटीलाई नै लिएर त्यहाँ दुईवटा क्वेसन आइरहेको छ आइम नट स्योर इफ इट इज द सेम थिङ द्याट यु आर टकिङ अबाउट मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ साइबर सिक्युरिटी र प्राइभेसी भन्ने टपिक प्रत्येक अर्गनाइजेसनको चाहिँ एउटा कुनै टेक्निकल डिपार्टमेन्टले हेर्ने कुरा होइन कि इट इज अ म्यानेजमेन्ट टपिक एन्ड अ बोर्ड टपिक भनेर भन्छु मैले एन्ड यदि हामीले उसको ग्लोबल इकोनोमीको पनि टप रिस्क क्वाड्रेन्टमा गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि हाइली इम्फोसाइज टप 5 रिस्कमा चाहिँ बिजनेसको रिस्कमा जहिले पनि साइबर सिक्युरिटी र प्राइभेसीका कुराहरू आउँछन् सो इट इज समथिङ द्याट निड्स टु बी डिस्कस्ड इन दि बोर्ड इटसेल्फ भनेर भन्छु मैले एउटा गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने हो भनेदेखि and it has to be an agenda for the management and it cannot be a technical agenda in itself एउटा चाहिँ ओभरअल गभर्नेन्सको पर्सपेक्टिभबाट सेकेन्डली जब हामी डिजिटल पेमेन्ट डिजिटल इकोसिस्टमको कुरा गर्छौँ मैले अघि नै पनि एकचोटि भनेको थिएँ इट्स अ इकोसिस्टम प्ले एउटा मात्रै कम्पनीको कुरा आउँदैन मल्टिपल कम्पनी कोलाबोरेट गरेर इकोनोमीलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आउँछ हैन सो त्यो कुराहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो एकदम टेक्निकल भाषामा भन्नु पर्यो भने पनि धेरै एपीआई प्लेहरू आउँछ हैन सो यदि टिएम फोरमहरू जस्तो संस्थाले जसले चाहिँ ओपन एपीआईहरू राखिरहेछन् त्यसलाई सबैले अथवा एटलिस्ट सर्टेन फ्रेमवर्क भित्र बसेर डेभलपमेन्ट कम्युनिटीहरूलाई पनि अगाडि बढायो भनेदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने जस्तो लाग्छ र थर्डली हाम्रो देशमा पनि साइबर सिक्युरिटीको ल पनि छ र रिसेन्टली मोडिफाइड भएर आएका पनि छन् सिमिलरली प्राइभेसी एक्ट पनि छ जसले चाहिँ डेटालाई कसरी राख्नुपर्छ कसरी ट्रान्सफर गर्नुपर्छ अप टु द पोइन्ट कि क्लाउडमा चाहिँ अडिट गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उल्लेखित छन् सो ल नै नभएको र एक्ट नै नभएको भन्ने कुरा पनि होइन छ तर सबै कुरालाई हामीले मिलाएर अगाडि लग्नु पर्ने हुन्छ सबभन्दा ठुलो कुरा एन्ड अफ द डे कन्ज्युमर अवेरनेस पनि एकदमै जरुरी हुन्छ यो कुरालाई लिएर आउँदाखेरि सो एटलिस्ट अर्गनाइजेसनमा चाहिँ यदि बोर्ड लेभलको डिस्कसन हुनुपर्छ कम्प्लायन्सको पर्सपेक्टिभबाट पनि त्यसलाई हेर्नुपर्छ र नट जस्ट कम्प्लायन्स इट्स अ बिजनेस रिस्क एड्रेस गर्नको लागि पनि प्राइभेसी र सेक्युरिटी चाहिँ अटमोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्छ कुनै पनि अर्गनाइजेसनको लागि र जब हामी एउटा मल्टिपल अर्गनाइजेसन मिलेर कोलाबोरेसनको मोडमा जान्छौँ
कमन फ्रेमवर्क्सहरू युज गरेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। तर साइबर सेक्युरिटी र प्राइभेसीको रिस्क छ भनेर अगाडि नै नबढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ डेफिनेटली हुँदैन। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू भेरी मच विशालजी। आई थिङ्क अहिले इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट नै यही आइरहेको छ कि स्पेसल्ली फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसनहरूलाई हाउ टु मुभ फास्ट सेक्युरली भन्ने कुरा आइरहेको छ। किनभने ट्रेडिसनल वेमा हामी मुभै नगर्ने हो भन्यो भने त एब्सोल्युट हुने चान्सेस एकदमै हाई छ। ग्लोबल प्याटर्नमै हेऱ्यो भने पनि त्यो देखिन्छ। सो आई थिङ्क दिस इज अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट कि मुभ फास्ट सेक्युरली भन्ने कुरा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ नै छ। सो यति भन्दै म कपाल अफ क्वेसन्सहरू रविनाजीलाई आइरहेको छ। सो रविनाजी तपाईँ एड्रेस गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो एउटा क्वेसन चाहिँ के सोधिएको छ भने हामीलाई कनेक्ट आइपिएस नै किन चाहियो र किन एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा डिरेक्टली पेमेन्ट ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन भनेर क्वेसन सोध्नु भएको छ। हुन त हामीले यो नेसनल पेमेन्ट गेटवेको कुराहरू उठाउने विचार गर्दै थियौँ तर टाइमको अभावले सकेनौँ। सो यसमा केही क्ल्यारिटी दिन चाहनुहुन्छ? क्वेसन फर रविनाजी। हजुर, डिजिटाइजेसनकै कुरा गर्दैछु भने हामी कनेक्ट आइपिएसको थ्रु ब्याङ्क टु ब्याङ्क ट्रान्सफर गर्नुको लागि जुन अहिले कनेक्ट आइपिएसको थ्रु छ यो त त्यसलाई नै प्रमोट र सपोर्ट गर्छ जस्तो लाग्छ। सो त्यो कुरा जति इज भएको छ अहिले हामीहरूलाई यसमा त हामीहरूलाई त्यति साह्रो प्रब्लम छ जस्तो लाग्दैन मलाई फ्रेङ्कली स्पिकिङ। म आफैले चलाउँदाखेरि पनि कसैलाई ब्याङ्क टु ब्याङ्क पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने आइपिएसको थ्रु नै पेमेन्ट गर्छु। कोही मान्छेलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो भने अनि त्यसमा जति मेरो मोबाइल ब्याङ्किङको थ्रु इज छ ब्याङ्कमै गएर पेमेन्ट गर्नु चाहिँ अलिकति झनै अप्ठ्यारो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामीले जब एउटा डेटा ड्रिभन इकोनोमीको कुरा गरिरहेको छु, डेटा ड्रिभन इकोनोमीमा हामीहरूले यस्तो खालको मोड्सहरू भोलि गएर नेसनल डेटा मेन्टेन होला यो चिजमा हामी एज अ कन्ज्युमर हामी पार्टिसिपेट पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँदेखि यो माइन्डसेट चेन्ज गर्ने त हाम्रो वान कन्ज्युमर एट अ टाइम हो नि त। वान कन्ज्युमर एट अ टाइम। किनभने म पनि ब्याङ्किङमा 30 इयर्स भइसक्यो। पहिला मान्छेहरूले न ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्न चाहन्थ्यो। ब्याङ्क अकाउन्ट खोलेपछि ब्याङ्कमा पैसा राख्न चाहन्थेन मेरो पैसा के हुन्छ भनेर। त्यहाँदेखि उहाँहरूले चेकबुक लिन चाहनु भएन। चेकबुक लिँदाखेरि पछि गएर एटिएम कार्ड लिन चाहनु भएन। तर अहिले हेर्नुहोस् न कहाँ पुगिसक्यौँ हामी। अहिले हामीले मोस्ट अर्बन एरियाजमा चुनौती छ, चुनौती धेरै छ। हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने छ। तर ब्याङ्क भनेको एउटा मिडियम मात्रै हो। राष्ट्र ब्याङ्कले र मेगा यो ब्याङ्क भन्ने त एउटा मिडियम मात्रै हो होइन। हामी त एउटा मिडियम हो डिजिटल इकोनोमीमा जानुको लागि हो। एकदम ब्याङ्किङ भने इकोनोमीको मुटु हो। हामीहरूले ट्याक्सेसनको बारेमा कुरा गरौँ अथवा भोलि गएर माइन्डसेटको र जुन पाराले ट्रान्ज्याक्सन्स हुन्छ त्यसमा ब्याङ्कले ठुलो रोल खेल्छ। सो हामीहरूले पनि वान कन्ज्युमर एट अ टाइम वी निड टु बी ओपन टु दिस। मैले 36% महिनामा ट्याक्स तिर्छु। सबैजनाले हामीहरूले यसरी ट्याक्स तिर्ने र ट्रान्सपेरेन्सी होस्, ट्रान्सपेरेन्सी त्यति नै होस् र मलाई पिर छैन भोलि गएर मलाई कसले चेक गर्नुहुन्छ मेरो काममा र मेरो इन्कममा भनेर त्यो पाराले हामी सबैजना त्यो अप्रोचले गयौँ भने यो जुन डेटा ड्रिभन इकोनोमी हामीले खोजिरहेछौँ त्यो डेटा ड्रिभन इकोनोमी त्यहाँदेखि सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ। सो वी निड टु बी ओपन टु द्याट फर्स्ट। अस द एजुकेटेड मास निड्स टु बी ओपन। थ्याङ्क यू भेरी मच रविनाजी। सो एउटा क्वेसन हजुरको ब्याङ्क रिलेटेडै छ, इफ यु लाइक टु एन्सर द्याट। सो रिसेन्टली देयर हेज collaboration between RBB Bank and Nepal Telecom. NMB collaborate with Alipay. Do Megabank has such collaboration plans भनेर सोध्नु भएको छ? Yes, we've got lots of plans that are happening. I think Megabank was not, but Megabank was one of the first banks. We had a World Bank seminar. We were the first bank that actually went into creating a digital department on the operation side as well as the sales side. So we are in talks with a lot. We've done a lot of, we've pioneered in a lot of things. USAID सँग मिलेर, DFID सँग मिलेर हामीले tablet banking होस् अथवा पेनिट्रेसन बढाउनुको लागि, सहज बनाउनुको लागि हामीले धेरै चिज पाइनियर गरेको पनि छु। तर जसरी अहिले अलिपेसँग उहाँहरूले साइन गर्नुभएको छ, हाम्रो पनि धेरै प्लान्स अघि गणेश सरले भनि नै हाल्नुभयो। हामीले किसान कार्ड सुरु गरेको छु सो द्याट व्यक्ति हाम्रो त फेरि ट्यागलाइन पनि हलोदेखि हाइड्रो हो। हलोमा कसरी मान्छेहरूलाई लिएर जाने, हलोमै नै उहाँहरूलाई आफ्नो हलोलाई पनि कसरी डिजिटाइज गर्ने भनेर त्यो पनि ध्यानमा राखेर हामीहरूले किसान कार्ड सुरु गरेका छौँ होइन। उहाँहरूलाई कसरी काम धेरै छ।
हामी ग्राउन्ड लेभलमै गएर ग्रासरुट लेभलमा गएर हामी एज ब्याङ्कर्स भिडिरहेको छौँ। धेरै प्रोग्रेस पनि भएको छ। अहिले जति मोबाइल ब्याङ्किङको पेनिट्रेसन पहिला थियो, अहिले अरविन्दजीले भनिरह्यो, हामीले यस्तो सर्च देखेको छौँ, which is a very positive sign. So we take, with everybody being safe, we take the pandemic as a boon also in a lot of ways to digitize e-commerce hosts, like I said, B2B, the B2C hosts. We've seen a lot of changes, and we're moving. I think our government is also trying. कसैलाई फिङ्गर पोइन्ट धेरै नगरौँ, हामी नेसन स्टेजमा छौँ, चिज भइरहेको छ, हामी सबैजना स्टेक होल्डर्सहरू त्यसमा पार्टिसिपेट गरेर हामीहरूले नथाकिकन लागिराख्यो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। I hope I answered a lot of questions, more than asked, actually. Thank you very much, Ravinaji. So अब हामी लास्ट मिनट्समा छौँ, अब 5 minutes maximum कन्टिन्यू गर्छौँ होला। couple of questions लिइसकेर we are towards the closing side. सो हामीसँग विवेक अधिकारी जी हुनुहुन्छ, यदि भोइसमा विवेक जी केही सोध्न चाहनुहुन्छ भने यु आर अलाउड टु टक एज वेल। सँगसँगै नेक्स्ट राहुल पनि हुनुहुन्छ। Sure. I think most questions I answered भइसकेको छ, but then again, the cybersecurity को कुरा गर्दाखेरि we talk a lot about the how we're trying to transform into a digital age, right? तर at the same time, your security को कुरा चाहिँ त्यति highlight भएको देखिदैन. Have there been breaches that we haven't talked about? You know, are we? I mean, have there been breaches that have been tried and protected and not that could not actually convert to a breach? Is there information out there that we can find out about that kind of stuff? So my big question is basically, I don't think we're talking about security as much as we should. We're talking about payments, we're talking about digitization, but at the same time, there's a huge, you know, a gap that I don't see happening, or at least not visible to me. Somebody answered that boards are responsible. It should be responsible in the company, the management. I agree, but then again, as a consumer, as a person that's the customer, I'm always careful. You know, is my data safe? I'm not going to think about what the board is thinking, right? So that's just a basic observation or maybe a question from my side. मैले थोरै आन्सर गर्दै भनेदेखि अञ्जनीजी, I mean, विवेकजी, thank you very much. I mean, कुनै पनि, I don't know any organization in the world if they're able to tell you immediately if they've been breached today. And fire eye भन्ने organization जसले चाहिँ even White House के security पनि हेर्थ्यो, I think they were breached by Russians. त्यो कुरा चाहिँ कति पछि बल्ल अस्ति थाहा भयो है. So I mean, but I think a lot of organizations who put cyber security into their risk quadrant are definitely looking into it. त्यो चाहिँ छ हैन. And as far as I know, I mean, we are always working to ensure that the privacy and security of our customer is taken care with very high degree of sensitivity within our own organization. We look at insider threat more than outsider threat, the perspective. And there are multiple frameworks that we look into from our own organization. We look at from the NIST framework perspective. There are 5 pillars of security aspects. Firstly, you need to understand if somebody is trying to breach you, if somebody breaches you, how do you take actions? So all these things, yes, we are proactively looking into it. मलाई चाहिँ breach भएको incident चाहिँ नेपालमा पनि त्यति नआउँदाखेरि I do look for forums where I can get this information, or I do keep on saying in other forums, why is it that these things are not coming out so much? Why does it have to be a taboo? हैन, यदि एउटा यस्तो forum होस् where we can openly share things up and make a learning out of it so that everybody can learn from those breaches, it would be very good. Unfortunately, we're not there. For any organization, as I said earlier, who takes security and privacy as
a differentiator. They are ensuring that the customer data is protected. Thank you. Thank you very much, Vishalji. I think with the constraint of time, last question, Utsukta ji bada. Utsukta ji, हजुरलाई बोल्न allow गरिएको छ. Please ask your question as well. अलिकति brief गरिदिनु होला र speaker को panelist लाई गर्न चाहनु भएको छ, त्यो पनि clarify गरिदिनु. Okay, sir. So good evening, everyone, especially panelists, Anjani ji and the team. So my question is a bit generic based on the strategy perspective. So I'd like to address this question to Vishal sir. So my concern is like digital payment and digitization we are talking about. We are in the evolution stage, but not revolutionize. भन्ने चाहिँ मेरो concept छ. So digital payment awareness ma, we as a telecom, how shall we contribute? Just say, I would like to share one example. I got one opportunity to visit a province too. There I saw Ancel Visibility has penetrated the market, into especially the remote and rural areas. So what Ancel, as a telecom, second largest telecom tycoon, is planning or preparing for the strategy to raise an campaign कि यो digital payment लाई चाहिँ हामीले कसरी contribute गर्न सक्छौं, like यो strategy चाहिँ how can we develop त्यो हो मेरो question चाहिँ. Thank you so much for the question, Haina. Again, I mean, I will be more generic to the answer. The way I look at it, it's an ecosystem play. Firstly, कुनै पनि payment, especially digital payment को कुराहरु आउँछ भनेदेखि our regulatory body has to play the most let's say important role in getting this awareness done. जस्तो तपाईहरुले इन्डियामै देख्नुहुन्छ RBI ले कति त्यो इन्फर्मेसनहरु दिइरहेको छ हैन. So the topmost organization within the country has to own it, and then it has to be cascaded down across to every organization that falls under it, so that they are structurally taking it across. As a corporate, let's say organization, and as a corporate citizen, we do try to ensure that the risk related to, let's say, cyber payments and other, we try to make people aware across it. And definitely we'll be coming up with plans to ensure that there is more visibility across around these areas. Tara, मेरो thought process चाहिँ के छ भनेदेखि, I think the largest stakeholder here is NRB. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much, Vishalji. So, Ganesh sir, के लास्टमा भन्न चाहनुहुन्छ? लास्टमा मैले जस्ट यो धेरै कुराहरु सुनिसकेपछि मैले दुईटा कुरो चाहिँ भन्नुपर्ने, हामी धेरै प्रब्लम्सहरुको इस्यु गर्यौं, तर यो मैले दुई तीनवटा यो रिसेन्ट हाई लेभल कमिटमेन्ट गभर्नमेन्टको चाहिँ फेरि छ है. तपाईले मैले दुई तीनवटा इन्सिडेन्ट्स भन्छु. अस्ति चाहिँ मात्र प्राइम मिनिस्टरले फोन पेमा चाहिँ यो डिजिटल इकोनोमीको कुरोमा बोल्नु भएको छ. अस्ति अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ र सञ्चार मन्त्रीज्यूले पनि यो कानको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपालमा चाहिँ हामी यो डिजिटल इकोनोमीलाई प्रमोट गर्छु बोल्नु भएको छ. अस्ति एनआरबी को अब भन्नु न गभर्नर साहबले आफै त्यो नक्सालमा तरकारी किन्न जाँदाखेरि चाहिँ क्यूआर कोडको चाहिँ गरेर पेमेन्ट गर्ने कुरो गर्नु भएको छ. त्यसैले एक तर्फबाट त्यो कमिटमेन्ट चाहिँ छ, तर अघि हाम्रो विशालजीले भने जस्तो त्यो क्यास्केडिङ र स्ट्रक्चर्सहरु जो छ नि त्यो छैन. त्यहाँ चाहिँ अलिकति हामीहरुले त्यो कहाँ के साना साना गर्न सक्छौं. जसरी म हिजो मात्र आएको विचार अस्ति 2 नम्बर प्रदेशमा धेरै जे भन्नु न अहिले PLGSP भन्छ, प्रोभिन्सियल एन्ड लोकल गभर्नेन्स सपोर्ट प्रोग्राम. त्यहाँ चाहिँ आईटी अफिसर छ. अहिले तपाईले सबै पालिकामा आईटी अफिसर्सहरु छ. So how we can go access to these local जुन आईटी अफिसर्सहरुलाई यो तिम्रो पेमेन्टहरु चाहिँ बिस्तारै चाहिँ डिजिटली गर. इट इज द सेफ. अब यहाँ त बैंकमा राखेको पैसा कर्मचारीले या रसिद काटेको पैसा बैंक न बुझाएर अर्कैतिर गर्दिएको पनि इन्स्टेन्सनल बैंकको यो वित्तीय
यो क्राइमहरूको केसहरू भइरहेको बेलामा मान्छेलाई त्यो विश्वासको वातावरण हुन्छ नि हो कि त्यो होला। त्यसैले मैले के भने देयर इज द गुड साइड्स अल्सो कि मैले पोजिटिभ साइड्स हामी धेरै कुरो गर्यो रविन्द्रजीले पनि भन्नुभयो र खास गरेर यसले यङ जेनेरेसन्सहरू दोज आर कमिङ हो कि भनौँ न अहिले अब झन्डै झन्डै 10,000 चाहिँ आइटीका विद्यार्थीहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट वी आर वर्किङ वी आर मुभिङ टुवर्ड्स द्याट हो कि यो नयाँ नयाँ भनौँ न अब हाम्रो वालेट्सहरूको युजहरू बारेमा त्यसैले सबैको कोलाबोरेटिभ र कोअपरेटिभ इफोर्ट्स भयो भने चाहिँ इट विल स्पिड अप इन द कमिङ डेज भन्न चाहन्छु मैले। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच सर। सो सबैजनालाई प्यानलिस्ट लगायत एटेन्डी अडियन्सहरूलाई थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैजनाको क्वेसन हामीले एन्सर गर्न सकेनौँ बट हामी वान अन वान अफलाइनमा अथवा फेसबुकमा यो क्वेसनको एन्सरहरू चाहिँ प्यानलिस्टसँग लिएर पोस्ट गर्नेछौँ। यति भन्दै म यो फ्लोर चाहिँ सबैलाई थ्याङ्क यू भन्दै स्निग्धालाई ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। सो ब्याक टु स्निग्धा। Thank you. So with this, we've officially come to the end of the event. I'd like to express my sincere gratitude to our respected panelists for making time today and sharing their valuable insights. And I would also like to thank all our participants who found time, even on a Saturday, and joined the session. I'm sure you had a lot to learn and a lot to take away from our panelists, their insights, and this session. Wish you all a wonderful evening ahead. Thank you. Thank you very much. Do we sign out now? Namaste. Namaste. Namaste सबैजनालाई थ्याङ्क यू। Thank you. Thank you so much. Genesis Mati, we look forward to seeing your recommendation paper. That's what I'd like to say. Hi. I hope the panelists will get a chance to look at your recommendation paper and maybe we can go together to present it. Yeah, Hi, sure. Anjani ji. Thank you very much, Anjani. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Bye bye। Namaskar. Thank you so much, Namaste. Ravina ma'am, Morvin ji, सबैजनालाई Thank you. धन्यवाद। Manish sir, बाई बाई। everybody. Bye-bye. Thank you Take so care. much. Bye. Bye. Bye.